शांति शांति ओम शांति 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 हरि ओम। सिद्धिविनायक मूर्ति की जय। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी। मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना। वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्तासु पूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं। तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं। नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं। पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनूमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாபி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கைக் கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூண் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உன்னுதல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைஹி கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் காமாசிரமம் என்ற இடத்துல சுவாமியையும் லக்ஷ்மணையும் அழைச்சின்னு வந்து அன்றைக்கி ராத்திரி எங்கள் சரிவு தீரத்தில் தங்கி விடிகாலத்தால் பகவானுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடி சுப்பிரபாதம் பாடி சுவாமி பிரபோதனம் பண்ணார் விஸ்வாமித்திரர் என்று சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. பிரபாதாயாம் து ஷர்வர்யாம் விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனிகி அபியபாஷத காகுஸ்தம் ஷயானம் பர்ணசம்ஸ்தரே கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமः பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட
நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்னிகோ. எப்படி வைதிகமான மார்க்கத்தில் விஸ்வாமித்திரர் நமக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்த மந்திரம் காயத்ரியானது முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்கும், மந்திரங்களுக்குள்ள முதல் மந்திரமாக இருக்கோ, அந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்தில் அவர் பாடி கொடுத்த சுப்பிரபாத ஸ்லோகமானது எந்த சுப்பிரபாதமாக இருந்தாலும் முதல்ல இதை ஆரம்பிக்க முடியா, அப்படி ஒரு மகத்துவம் அமைஞ்சு போயிடுது. எத்தனையோ தெய்வங்களுக்கு சுப்பிரபாதம் இருக்குது, வெங்கடேஷ் சுப்பிரபாதம் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. ஆனால் முதல்ல விஸ்வாமித்திரர் ரச்சனை பண்ண ஸ்லோகம் தான் முதல் ஸ்லோகமாக சுப்பிரபாதம்னு சொன்னால் கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா அப்படின்னு பக்தாள் எல்லாருடைய மனசையும் பதியும்படியாக அப்படி முதல் ஸ்தானத்தில் அமைஞ்சு போயிடுது. அது விஸ்வாமித்திரருடைய பெருமையை காட்டக்கூடிய பெரிய விஷயம் இது. இப்படி சுவாமி பிரபோதனம் பண்ணார். ஆனால் லக்ஷ்மணனை பிரபோதனம் பண்ணதாக ஸ்லோகம் இல்லை. ஏன் பிரபோதனம் பண்ணேன்னா, லக்ஷ்மணன் அங்கே லக்ஷ்மணனாக இல்லை, அதனால் பிரபோதனம் பண்ணலேன்னு ஒரு வியாக்கியானம். லக்ஷ்மணன் இங்கே லக்ஷ்மணனாக இல்லைன்னா ராத்திரியில் 12 வயசு குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தை எங்கே கார்த்தாலைக்குள்ளே எங்கே மறைஞ்சு போயிடுது. லக்ஷ்மணன் இருந்தான், ஆனால் லக்ஷ்மணனாக இல்லை. பகவான் படுத்துக்கிறபோது அவர் படிக்கானா இருப்பார். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிம்மாசனமாம், நீழ்கடவுள் என்றும் புனையாம், மணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்கும் அணையாம், திருமார்க்கு அரவுன்னு ஏற்கனவே ஆழ்வாருடைய பாசுரத்தை பார்த்தோமே. அதனால் சயனம் பண்ணுறதுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் லக்ஷ்மணன் ஒரு வியாக்கியானம். ஆனால் மனுஷனாகவே ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த பர்யந்தம் தன்னை போற்றே பண்ணின்ற ராமாவதாரத்தில் லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம்னு எடுத்து காட்டுறதுக்கு சுவாமி இங்கே இடம் வச்சிருப்பாரா? அப்படி இல்லை. அதாவது ராமன் வேறு இல்லை, லக்ஷ்மணன் வேறு இல்லைன்னு காட்டுறதுக்காக தான் கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வந்தது. ராமனை எழுப்பினா லக்ஷ்மணனையும் எழுப்பின மாதிரி. தனியாக லக்ஷ்மணனுக்கும் சுப்பிரபாதம் தேவையில்லை, லக்ஷ்மணுக்கு தனியாக ஒரு நீலாம்பரி தேவையில்லை தூங்க பண்ணுறதுக்கு. இது 2 பேரையும் தூங்க பண்ணினான்னு விட்டார். தூங்க பண்ணுற போது குஷிக சுத வச்சோனு லாலிதாபியாம் எல்லாமே த்விவச்சனத்து டூயல் நம்பரில் இருக்குது. எழுப்புவது மாத்திரம் ஒத்தரா மாத்திரம் எழுப்பினார் கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா. இது இன்னொரு வியாக்கியானம் தோணுது. அவர் சேஷகல்பமாக மாறிவிட்டாருங்கிறது சமத்காரமாக நல்லா இருக்குது. ஆனால் இட் டஸ் நாட் ஃபிட் இன் வித் தி டெனர் ஆஃப் தி என்டையர் ஸ்டோரி. ராமனை மனுஷனாகவே ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த பரியந்தம் காட்டக்கூடிய வால்மீகியுடைய வாக்கில் லக்ஷ்மணன் மாத்திரம் ஆதிசேஷனுடைய அம்சமாக அங்கே காட்டிருப்பா. அவ்வளவு ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை. ராமனை எழுப்பினா லக்ஷ்மணனை தனியாக எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வாஸ்தவம் துத்தியமே அந்தராத்மானம் சுவாமியம் ஸ்ரீ உபஸ்திதா. ஆனால் முன்னாடி மாத்திரம் 2 பேரையும் தாலாட்டு பாடினார்னு இருக்கேங்க. தசரத நிருபசூனு சத்தமாபியாம், திருணசயனே அனுச்சிதே சுகோஷிதாபியாம், குஷிக சுத வச்சோனுலாலிதாபியாம், க்ஷணமிவசா விபபௌ விபாவரீச்சா. ஒரு க்ஷணத்தை போல் அந்த ராத்திரி ஓடி போயிடுது. எப்போதுமே இவர் பகவானை பார்த்துட்டே இருக்காரோனோ, ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் தூங்கக்கூடிய கோலத்தில் தரிசனம் பண்ணிட்டே இருந்தார். காலம் பறந்து போயிடுது. இதே மாதிரி தான் விதுரரும் உத்தவரும் யமுனக்கரையில் சந்தித்த பொழுது அப்போ தான் பகவான் வைகுண்டம் கிளம்பி போயிருக்கார். விதுரரை விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. நீ எப்படியாவது அவரை பார்த்து அவதாரம் முடிஞ்சு போனதுனால நான் திரும்பி போக முடியாது வந்துடுத்து, அவரை பிரியறதுக்கு மனசு இல்லாமல் தான் நான் புறப்பட போகிறேங்கிற விஷயத்தை எப்படியாவது அவரை பார்த்து கன்வே பண்ணிவிடுன்னு உத்தவருக்கு பொறுப்பு வேறு கொடுத்தார். யமுனக்கரையில் 2 பேரும் சந்திச்சுட்டார். ஏன்னா இந்த விதுரர் எங்கே போயிருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. தன்னுடைய பந்துக்களுக்கு கூட அவர் நேராக பார்த்தா கூட அடையாளம் கண்டுக்க முடியாது. அவதூத்த சரிய யதாஜாதம். யதாஜாதம்னா பிறந்த மேனிக்குன்னு அர்த்தம். கௌபினம் கிடையாது, கடிசூத்திரம் கிடையாது. அலக்ஷிதஸ்வை அவதூத வேஷா விரதானி சேரே ஹரிதோஷனானி. பகவானுக்கு பிரியமான விரதங்களையெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு அவர் மாட்ட தீர்த்த யாத்திரா போயின்னு இருக்கார். பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய யமுனையில் இவ 2 பேரும் சந்திக்க முடியாது பகவத் சங்கல்பம் அமைஞ்சுது. இப்போ ராத்திரி முழுக்க பேசினாலாம். பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காள். அந்த பிரிவுங்கிறது பெரிய தாபத்தை கொடுக்குறது. அந்த தாபத்துக்கு என்ன மருந்து? தாபம் மறையணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம், பகவானுடைய குணங்கள். அவனுடைய கல்யாண குணங்களை ஸ்மரணம் பண்ணாதான்
அது தவகதாமிருத்தம் தத்துவ ஜீவனம்னு சொன்னாலோனோ தவிக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவனமாக இருக்கிறது பகவானுடைய குணம். அந்த குணத்தை பேசின்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுது, இது ஒரு க்ஷணத்தை போல் ராத்திரி ஓடி போயிடுத்துனார். இதே மாதிரி தான் இங்கே க்ஷணமிவசா விபபோ விபாவரிச்சா அங்கே இதி சக விதுரேன விஸ்வமூர்த்தேகே குணகதையா சுதயா பிளாவிதோருதாபா க்ஷணமிவ புரினே யமஸ்வசுஸ்தாம் சமுஷித ஔபகவிகி நிஷாம் தத்தோகாத் க்ஷணமிவ புரினே யமஸ்வசுகு. அங்கே யமுனக்கரை இங்கே சரைவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காமாசிரமம், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அந்த மாதிரி ஒரு க்ஷணத்தை போல் ஓடிப்படுத்து. அப்போ 2 பேரையும் தூங்க பண்ணாரோனோ குஷிக சுத்த வச்சோனு லாலிதாபியாம்னு முந்தின சர்க்கத்தில் 22ஆம் சர்க்கத்தில் சொல்லிவிட்டு 23 மாத்திரம் ராமனை மாத்திரம் பிரபோதனம் பண்ணாருன்னா 2 வியாக்கியானங்களும் அப்போ அவ்வளவு உச்சிதமாக இல்லைன்னு தோணுறது இல்லையா. இவர் சயனமாக படுக்கையாக மாறிவிட்டார் லக்ஷ்மணன் சொன்னால் அவதார ரகசியத்தை வெளியில் காட்டுற மாதிரி ஆகிடும். த டைம் இஸ் நாட் எட் ரைட் ஃபார் தி சீக்ரெட் ஆஃப் த அவதாரா டு பி ரிவீல் டு தி வேர்ல்டு. சரி, ராமனை எழுப்பினா லக்ஷ்மணனை எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒத்துக்கிறோம். அப்போ தூங்க பண்ணுறது மாத்திரம் 2 மணி இருக்கா தனியாக தூங்க பண்ணோம். ராமனை மாத்திரம் தூங்க பண்ணால் போதுமே, லக்ஷ்மணையும் தூங்க பண்ணுற மாதிரி தானே. அங்கே மாத்திரம் திவச்சனத்தில் சொல்லிவிட்டு இங்கே ஏகவச்சனத்தில் சொன்னார்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, இதுக்கு டைரெக்டாக வியாக்கியானம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. மனசில் இந்த சமயத்தில் மனசில் தோணக்கூடிய விஷயத்தில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இவர் ராமனை முதல்ல எழுப்பணும்னு கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா ஸ்லோகத்தை சொன்னார். அதை சொல்கிறதுக்குள்ளேயே லக்ஷ்மணனும் ஏந்துட்டான். லக்ஷ்மணனுக்கு தனியாக சுப்பிரபாதம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் எழுந்துட்டாள். ஏன்னா 2 பேரும் எழுந்திருந்தாள். ஸ்நாதௌ கிருதோதகௌ வீரௌ ஜெபது பரமம் ஜபம். இது என்ன விஷயம்னா 22ஆவது சர்க்கத்தில் கடைசியில் தூங்க பண்ணார்னு சொல்கிற போது 2 பேரையும் தூங்க பண்ணாள். எழுப்பும்போது ராமனை மாத்திரம் எழுப்பினாள். எழுந்திருக்கும்போது 2 பேரும் எழுந்திருந்தா ஸ்நாதௌ 3ஆவது ஸ்லோகமோ 4ஆவது ஸ்லோகமோ அந்த 23ஆவது சர்க்கத்தை பார்த்தாக்க ஸ்நாது கிருத்தோதகு ஸ்நானம்னா ஏந்து சரீர சுத்தி பண்ணிட்டு ஸ்நானத்தை பண்ணி மகாமந்திரமாக இருக்கக்கூடிய காயத்ரி ஜபம் பண்ணால் ஜெயபதுகு பரமம் ஜபம் அப்படின்னு இருக்குது. ஜெயபதுகுங்கிறது திவச்சனம், 2 பேரும் ஜபம் பண்ணான்னு இருக்குது. அதனால் எழுந்திருக்கிறது மாத்திரம் லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு சுப்பிரபாதம் சொல்லிருப்போம் என்னமோ தெரியல. அதுக்கு இடமில்லாதபடி லக்ஷ்மணன் அவர் அண்ணாவை மீறி அண்ணாவுக்கு அப்புறம் தூங்கினார்னு கிடையாது. அவர் பெரிய பக்தரோனும் அண்ணா தூங்குறாரான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் தூங்கியிருப்பார். இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். ரொம்ப பேருக்கு ஒரு பாப்புலர் நோஷன் இன் தி பப்ளிக் மைண்ட், 14 வருஷம் காட்டில் இருக்கோ லக்ஷ்மணன் தூங்காமல் இருந்தார் 14 வருஷம் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் நினச்சிருக்கா. வால்மீகியில் அப்படி அதுக்கு ஒன்றும் ஆதாரம் இருக்கிறதாக நான் பார்த்த மட்டும் தெரியல. அதனால் லக்ஷ்மணன் தூங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி ஆதாரம் இருக்கிறதா தெரியல. ஆனால் பின்னாடி தூங்கி அண்ணாவுக்கு முன்னாடி இருந்திருப்பார் பரம பாகவதோத்தமராக இருக்கிறதுனால. இந்த ராமனை கௌசல்யா சுப்ரபாதமாக சொல்கிறதுக்குள்ளேயே இருந்திருப்பார் அவர். அதனால தான் லக்ஷ்மணுக்கு தனியாக ஒரு சுப்பிரபாதம் பாடுறையோ அப்படின்னு மனசுக்கு படுறது. இந்த விஸ்வாமித்திர ரச்சனை பண்ண சுப்பிரபாதம் இது என்ன ஆகிடுது, இதுதான் ரிஷியுடைய வாக்கு மூலமாக இருக்குது. டோலோத்சவ சம்பிரதாயத்துக்கு முழுக்க இது ஆதாரமாக போயிடுது. டோலோத்சவத்துக்கு இன்னொரு பேர் சயனோத்சவம்னு பேர். அதாவது 4-5 பாகங்களாக இருக்குது. பஜன சம்பிரதாயமானது சத்குரு சுவாமிகள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த அந்த கிரமத்தில் பார்க்குற போது முதல்ல ஆரம்பித்து தோடைமங்கலத்துலேருந்து ஆரம்பித்து குரு தியானம், அஷ்டபதி, அப்புறம் நாராயண தீர்த்தருடைய தரங்கம், பஞ்சபதினா 5 பெரியவாளுடைய கீர்த்தனைகள் பாடுறது, கணேசாதி தியானம், ஆஞ்சநேயர் தியானம் படிக்கிறது ஒரு பாகம். அதுக்கப்புறம் திவ்யநாம சங்கீர்த்தனம்னு ஒரு பாகம், அப்புறம் டோலோத்சவம்னு ஒரு பாகம், உஞ்சவர்த்தின்னு ஒரு சம்பிரதாயம், அது தவிர ஆஞ்சநேய உற்சவம், அதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்ய கேளிக்கை, பவளம்பூ, இதெல்லாம் பஜன சம்பிரதாயத்தில் 5-6 பாகங்களாக இருக்குது. இந்த டோலோத்சவ சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல் கீர்த்தனை தியாகராஜ சுவாமியோட கீர்த்தனையாக ரகுகுலத்தில் அவதாரம் பண்ண ராமனை வரவேற்கிறதுக்கு யதுகுல காம்போஜியில் ஒரு கீர்த்தனை, ராமா நீ வரணும். அது ரொம்ப கொஞ்சம் ராகம். இந்த ராகங்கள்லாம் மகான்கள் அமைச்சிருக்கானாக்க அதை போய் நாம இஷ்டத்துக்கு மாற்றப்படாது. ராகத்தையோ தாளத்தையோ மாற்றுறதுக்கு நமக்கு யாருக்கும் யோகியதை இல்லை. அவள் சங்கீத சாஸ்திர ஒரு நைபுண்யத்தால் ரச்சனை பண்ணல.
ஈஸ்வர பிரேரணையாக ரச்சனை பண்ணான். சங்கீத சாஸ்திரமும் நல்லா ஊறிப்பெடுத்து எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தது. அதனால் முதல் கீர்த்தனையை பார்த்தீங்கன்னாக்க ராமா நீ வரணும் அப்படின்னு சுவாமி அழைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஹெச்சரிகரா ஹே ராமச்சந்திர ஹெச்சரிகரா ஹே சுகுணசாந்திர பச்சவியூத்துனிகல்ன பாதித சுரேந்திர பச்சவியூத்துனிகல்ன பாதித சுரேந்திர ஹெச்சரிகரா ஹே ராமச்சந்திர ஹெச்சரிகரா ஹே சுகுணசாந்திர. சுவாமி தியாகராஜ சுவாமி கூப்பிட்டாருன்னா வராமல் இருப்பாரா? பிரபு சத்குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு ராமன்ட்ட. ஆனால் சுகுண சாந்திரா தான். அதாவது சாகித்யத்தை பார்க்கும்போது சங்கீதத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்காது, சங்கீதத்தை அனுபவிக்கிறது சாகித்யத்துடைய சுவாரஸ்யத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்காது. ரெண்டையும் சேர்த்து அனுபவிக்கிறது அது ஒரு தனி அனுபவம். அது சுகுணங்கள் எல்லாம் நெருக்கமாக பகவான்கிட்ட வந்து எல்லாம் சேர்ந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபார்மில் இருக்குது. சுகுண சாந்திரா அப்படின்னு பகவானை கூப்பிட்டேன். சுவாமி வந்துட்டார். நம்ம மாற்றுக்கு யாராவது வந்தால் உடனே என்ன பண்ணுவோம்? வாங்க உட்காருங்கோ, காஃபி சாப்பிட்றீங்களா? இது எல்லா ராத்திரியும் கேட்குறது வழக்கம். ஆனால் ராமர்கிட்ட போய் காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா ராமருக்கு காஃபின்னா என்னன்னு தெரியாது, தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கும் தெரியாது. அவள் காலத்தில் காஃபி தான் கிடையாது. மிஞ்சி போனால் ஒரு கோக்ஷீரம் பசும்பாலை கொடுக்கலாம், வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சுத்தமான பசும்பாலை கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி பசும்பாலை கொடுக்கணும். இது என்ன ஒரு விஷயம்னாக்க, மங்கள ஸ்லோகத்தில் ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே அப்படின்னு இருக்குது. வால்மீகியுடைய யூசேஜில் ராமச்சந்திரன் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குமோ மொத்தத்தில் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. இந்த 24,000 ஸ்லோகங்களில் டெக்ஸ்ட்டில் ராமச்சந்திரங்கிற நாம டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. மங்கள ஸ்லோகத்தில் ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதே நமஹ, அப்புறம் என் மங்களம் சகசிராட்சின்னு மேலே வருது, மங்கள ஸ்லோகத்தில் வருது. அந்த ராமச்சந்திர சப்தத்தை முதல் பாட்டில் இதுக்குள்ள காம்போஜி பாட்டில் ஹெச்சரிகரா ஹே ராமச்சந்திர அதை அங்கே யூஸ் பண்ணார். ரகுவீரங்கிற வார்த்தை அயோத்தியா காண்டத்தில் இங்கே ஜனங்கள் எல்லாரும் தசரத்தை சொல்லும்போது இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராபிருதானனுகு. ரகுவீரனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை நாங்கள்லாம் ராஜாவா யுவராஜாவா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம்னு ஜனங்கள்லாம் பேசினான்னு அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த ரகுவீர பதத்தை இந்த அடுத்தாப்பில் ரெண்டாவதாக பொறுக்கி எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கீர்த்தனை, தோடியில் இருக்கக்கூடிய கீர்த்தனை. அதில் அனுபல்லவியில் டைரெக்டாக ரகுவீரான்னு ராமனை அட்ரஸ் பண்ணுறார். ரகுவீர ஜனக ஜாக்கர பவித்ரித மௌயல்ன பால் ஆரக்கிம்பவே பால் அரைக்கிம்பவே. பாலை குடிக்கணும்னா சுவாமிக்கு எந்த ஷூடில் குடிப்பார்? சில பேருக்கு நல்லா கொதிக்க வேணும், சில பேருக்கு குடிக்கிற ஷூடில் வேணும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆறி இருந்தால் தான் குடிப்பா. ராமருக்கு எந்த ஷூடில் வேணும்னு யாருக்கு தெரியும்? சீதைக்கு தானே தெரியும். அவள் தானே தனம் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணிருக்கா. அதனால் ஜனக ஜாக்கர பவித்ரித. சாதாரணமாக நான் கொடுத்தா நீ ஏற்றுக்க மாட்டேயோ தெரியாது. எங்கள் அம்மா உன்னுடைய தர்மபத்னி சீதை அவள் கரெக்டாக குடிக்கிற பதத்தில் ஆற்றி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கா. அதனால் பெரியவாள் என்ன போடுவா, ஒரு 4-5 சங்கதி போடுவாள் இந்த இடத்துல. அது ஆற்றுற மாதிரியே ஒரு 4-5 சங்கதி போடுவாள். அது என்ன எடுத்து சாதாரணமாக ஒரு பத்னி புருஷனுக்கு ஒரு பாலை கொண்டு கொடுத்தானா அது ஏதோ குடிக்கக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம், அவ்வளவுதான். பிரியத்தோடு கொடுக்கலாம் வாஸ்தவம். ஆனால் பிரியம் மாத்திரம் இல்லை, சீதை பராசக்தியுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால அவள் கைப்பட்ட உடனே என்ன எடுத்து இந்த பாலானது கோக்ஷீரமாக மாத்திரம் இல்லாமல் அது வந்து ஞானப்பாலாகவும் மாறிடுத்து, பவித்திரமாக போயிடுது. ரகுவீர ஜனக ஜாக்கர பவித்ரித மௌயல்ன பால் அரைக்கிம்பவே பால் அரைக்கிம்பவே. பாலை வாங்கி குடிச்சுட்டார் சுவாமி.
பாலை சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் ஆசை ஜாஸ்தியாக எடுத்து நல்லா ஒரு தஞ்சாவூர் தாட்டலையாக போட்டு பாயசம் பச்சடி வடை போடியோட ஸ்வீட்டோட நல்ல ஒரு பஞ்சபக்ஷ பரமான்னத்தோட விருந்து போடலாமே சுவாமிக்கு. அது நல்ல ஒரு விருந்தாக. இவர் உஞ்சவர்த்தி பிராமணர், இவருக்கு மோர்ஞா கிடைச்சாலே பெருசு. ஆனால் நாம் என்ன வேணால் சாப்பிடலாம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுற போது நல்லா இருக்கணும், சமிருத்தியாக இருக்கணும். நான் எப்போதும் நல்லா மோர் கரைச்ச மோர் தான் குடிச்சுட்டு இருக்கேன், உனக்கு கரைச்ச மோர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பகவானுக்கு நல்லா சமிருத்தியாக இருக்கணும். அதனால தான் பகவத்பாதாள் பரம வைராக்கிய சம்பன்னாளாக இருந்தவா பசிங்கிறது ஒரு வியாதியில் அந்த வியாதிக்கு மருந்து தெளிக்கோ பிக்ஷௌஷதம் யாட்சதாம்னு க்ஷுத்வியாதிஷ்ட சிகிச்சதாம் பிரதிதினம் பிக்ஷௌஷதம் யாட்சதாம்னு. அதுக்கு பிக்ஷை தான் மருந்து, பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடுன்னு சொன்னவர் சிவமானச பூஜையில் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் 10,000 விதமான கரிகா நான் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன். சாக்கானாம் அயுத்தம் ஜலம் ருச்சிகரம் கற்பூர கண்டோஜ்வலம் தாம்பூலம் மனசா மயா விரச்சிதம் பக்தியா கிருகாண பிரபோ அப்படின்னு சிவமானச பூஜையில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. 10,000 கரிகா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் போனால் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. 10,000 வெரைட்டிஸ் கிடைக்காது. 10,000 வெண்டைக்காய் கிடைக்கலாம், 10,000 பூஷ்ணிக்காய் கிடைக்கலாம், 10,000 பீன்ஸ் கிடைக்கலாம், 10,000 கேட்டகரிஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆனால் மனசால் நினைக்கிறது மானச பூஜை தானே, யதேஷ்டமாக தாராளமாக இருக்கட்டுமே. அதே மாதிரி தான் ஆச்சாரியா எல்லா மகான்களும் ஒரே மாதிரி தான் நினச்சிருக்கா. இப்போ தியாகராஜ சுவாமிகளும் என்ன பண்ணார், ஷட்ரசங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விருந்து அது பரமாறுனா நீ ஸ்வீகரிக்கணும்ப்பா. சரமைன திவ்யானமு ஷட்ரசயுத பக்ஷணமுலு சரமைன திவ்யானமு ஷட்ரசயுத பக்ஷணமுலு தாரசோதரா தூலத்தோ தாரசோதரா தூலத்தோ தியாகராஜ வினுத பால் ஆரோக்கியப்பவே பால் ஆரோக்கியப்பவே பால் ஆரோக்கியப்பவே. சுவாமி அந்த ஷட்ரசோபேதமாக இருக்கக்கூடிய விருந்தையும் சாப்பிட்டு விட்டார். உடனே நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய வாழாக இருந்தால் சாப்பிட்டாச்சு, நான் கிளம்புறேன்னா என்ன அவசரம், நம்ம மாட்டில் ஒரு 4 நாள் தங்கலாமே. அதுவும் வெளியூர்லேருந்து வந்திருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம மாட்டில் தங்கணும்னு தோணுமோனோ நம்ம மாட்டில் 4 நாள் தங்குங்கோ 1 வாரம் தங்குங்கன்னு சொல்லுவோம், சாதாரணமாக சொல்லுவோம். பகவானுடைய விஷயத்தில் 4 நாள் தங்கினா போருமா? 4 நாள் தங்கிவிட்டு 5ஆவது நாள் கிளம்புறேன்னு சொன்னால் தாபம் அதிகமாக இருக்கும். உடனே கிளம்புறதை விட 4 நாள் தங்கிவிட்டு 5ஆவது நாள் கிளம்பினான்னா தாபம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எத்தனை நாள் தங்குறாரோ அத்தனை தாபம் ஜாஸ்தி கிளம்புறது. இப்போ என்ன பண்ணுறது, தாபம் வராமல் இருக்கணும்னா நீ கிளம்பவே கூடாது. நீ எப்போதும் இங்கே இருக்கணும், இங்கே கிரகத்திலே இருக்கணும். நித்தியம் சித்தஸ்திதமே பவனபுரபத்தே கிருஷ்ணா அப்படின்னு பட்டத்திரி சொன்னாரோ. கடைசியில் எல்லா மகான்களும் ஒரே மாதிரி பேசுகிறாங்கிறதுக்கு எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. அடுத்த பாட்டு இந்த லோலோத்சவ சம்பிரதாயத்தில் புரந்ததாசருடைய ஒரு கீர்த்தனை சேர்த்து விட்டுருக்கா சத்குரு சுவாமிகள். நீ எப்போதும் தங்கணும்னா தாசரும் நவகோட்டி நாராயணா இருக்கிற போது பகவானை பாடலை, எல்லாத்தையும் உதறி எரிஞ்சுவிட்டு உஞ்சவிருத்தி பிராமணா வந்தபோது தான் அந்த சங்கீதத்துக்கு பிதாமகராக ஆனார். அதனால் பெரிய மாளிகை இருக்கா, ஏசி ரூம் இருக்கா, சுவாமியை போய் எங்கே போய் தங்க வைக்கிறதுனாக்க அதெல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டாம். அவனுக்கு வேணுங்கிறது பெரிய கிரகம் இல்லை, பெரிய மனசு தான் அவனுக்கு வேணும். அதனால் என் ஹிருதயத்தில் நீ எப்போதும் வாசம் பண்ணோம். சதா என்ன ஹிருதயದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರೇ ಸದಾ ಎನ್ನ ஹிருதயದಲ್ಲಿ வாசமாடோ ஸ்ரீஹரே. பாருங்க எப்படி இந்த நேஷனல் இன்டெக்ரேஷனை கொடுத்துருக்கா பாருங்க. முதல்ல தெலுங்கில் 2 கீர்த்தனை, அடுத்த அப்புறம் கன்னடத்தில் ஒரு கீர்த்தனை, நடுவில் இன்னும் பல சம்ஸ்கிருத கீர்த்தனைகள்லாம் வரும். தமிழ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும், எல்லா பாஷைகளும் சேர்ந்து இருக்கும். அதனால் லிங்குஸ்டிக் இன்டெக்ரேஷன், நேஷனல் இன்டெக்ரேஷன், இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ், அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெக்ரேஷன், எல்லாம் ஒரே பிரம்மங்கிறது கடைசியில் அந்த மாதிரி கொண்டு சேர்த்துடுவா. இந்த மாதிரி என் கிரகத்தில் எப்போதும் இருக்கணும். சரி, சாப்பிட்டுட்டு விசிராந்தியாக வந்து ஊஞ்சலில் உட்காந்துட்டார் சுவாமி. சாப்பிட்ட அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமம் தானே, சீத்தை கூட இருக்கானோன்னு, அதனால் ஒரு வெத்தலைப்பா கொடுக்க வேண்டாமா சுவாமிக்கு? சாப்பிட்ட உடனே ஒரு தாம்பூலம், இது சம்பிரதாயமாக தாம்பூலம் கொடுக்குறதுன்னு ஒரு வழக்கம். இப்போ அதுக்கு பேரை மாத்திரம் மாற்றி விட்டா, எங்கே விருந்து போட்டாக்க பீடா அப்படின்னு சொல்கிறா. தாம்பூலம் சம்பிரதாயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, லோலோத்சவம் போது இந்த ஆரோக்கியம்பவை பாடுற போது பாதை கொண்டு சுவாமி நைவேத்தியம் பண்ணுறது, அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டையும் நைவேத்தியம் பண்ணுறது. தாம்பூலத்தை அழகாக அந்த வாசனா திரவியங்களோடு சேர்ந்து பார்க்க மாத்திரம் இல்லாமல்
4வது மாத்திரம் கூடவே கூடாது. வெத்தலை, பாக்கு, சுண்ணாம்பு இருக்கலாம். அது ரொம்ப பதமாக இருக்கணும். அதிகமாக சுண்ணாம்பு இருந்தால் சுவாமி நாக்கை எரிச்சிடும். 4வது நிச்சயமாக கூடவே கூடாது, யாருக்குமே கூடாது, மனுஷாளுக்கும் கூடாது, பகவானுக்கும் கூடாது. அது அந்த விஷயத்தை ஒன்று சொல்லிவிடணும். ஏன்னா சில பேர் அதை மூக்கு வழியாக வெளியில் எக்ஸேல் பண்ணி ஊதுறா, சில பேர் வாயில் போட்டு அடக்கி வச்சுக்கிறா, சில பேர் எக்ஸேல் பண்ணாமல் மூக்கு வழியாக பொடியாக பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கிறா. எதுவாக இருந்தாலும் அது தோஷம்தான், பிராமணனுக்கு அது தோஷம்தான். இது பெரியவா ரொம்ப சொல்லியிருக்கா. அதனால் வெத்தலை பாக்கு போட்டுக்கிறது கூட கார்த்தால போஜனம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு முறை, ராத்திரி போஜனம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு முறை, 2 முறை தான் கிரகஸ்தனுக்கு. அதுவும் ஆப்ஷனலாக சொல்லியிருக்கா. நீங்கள் தாம்பூலம் போட்டணும்னு கம்பல்சரியாக சொல்ல. சுவாசனிகளுக்கு ஒரு பெரிய லட்சணமாக அம்பாடே தாம்பூல பூர்த்த முக்கியாக இருக்கிறதுனால சுவாசனிகள் தாம்பூலம் போட்டுக்கணும். பிரம்மச்சாரிகள், வானப்பிரஸ்தாசிரமிகள், சன்னியாசிகள் நினச்சே பார்க்கப்படாது. அதனால் பத்னி இருக்கிற மட்டும், கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிற மட்டும் போட்டுக்கலாம். அதுவும் 1 வேளையோ 2 வேளையோ போட்டுக்கலாம். நிறைய ஒரு கவலை வெத்தலை ஒரு நாளைக்கு காலி பண்ணி இருக்கக்கூடாது. அது அடிக்ஷனாக போயிடும், அது சரியில்லை. அதனால் ஏதோ தாம்பூலம் ஒரு மங்கள திரவியமாக கழிச்சிக்கலாம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுவோம், அந்த தாம்பூலத்தை அழகாக உள்ள வாசனா திரவியங்கள் பார்க்கலாம் வச்சு அது பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும். பொட்டலம் கட்டினாப்பில் இருக்கணுமோனோ, பொட்டலத்தை வச்சாக்க சுவாமிக்கு எப்படி நைவேத்தியம் பண்ணுறது? அதனால் என்ன பண்ணுவா, அது வெத்தலையை மடித்து கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாள். வெத்தலையை மடித்து ஒரு கிராம்பு எடுத்து அப்படி சொருகிடுவாள். சொருகிவிட்டால் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு யாராவது பக்தாளுக்கு பிரசாதம் அன்றைக்கி யாருக்கு போகணும்னு பகவான் நினைக்கிறாரோ அவளுக்கு பிரசாதம் வரும். அந்த பிரசாதத்தை அப்படியே ஸ்வீகரிக்க வேண்டாம், கிராம்பும் அப்படியே ஸ்வீகரிக்கலாம். அதில் ஒன்றும் தோஷம் கிடையாது. லவங்கம்னு சொல்கிறோமே, அதான் கிராம்பு. அது அந்த கிராம்புடைய வாசனைகள் தான் கலந்து லலித லவங்க லதா பரிசீதலை அப்படின்னு அஷ்டபதியில் பாடிவிட்டார். லலித லவ பரா சீதலை அப்படின்னு பாடப்படாது, லலித லவங்க லதா பரிசீதலை. ஒரு பரமாச்சாரியால்கிட்ட ஒரு பரமபக்தராக இருக்கக்கூடிய மகான் ஒருத்தர் இருந்தார். பெரிய பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். சுவாமிநாதையர்னு பேர். அந்த காலத்தில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். அவர் ஸ்பைசஸ் போர்டு சேர்மனாக இருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அத்தியந்தமான பக்தி. பெரியவா தர்ஷனத்துக்கு போயிருக்கும்போது, ஸ்பைஸ் போர்டில் இருந்து இல்லையோ அதை பற்றி அஷ்டபதி சொல்லிருக்கு, உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டால் பெரியவா. இவர் 1 நிமிஷம் ஸ்பைசஸ் போர்டு சேர்மனாக இருந்திருக்கார், பெரிய நிர்வாகங்கள்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக பார்த்துருக்கார். இது திடீர்னு அஷ்டபதியில் போய் இங்கே ஸ்பைசஸ் வந்ததுன்னா பெரியவா எடுத்து கொடுத்தா. லலித லவங்க லதா பரிசீதலை அப்படின்னு கோமல அந்த ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையாக தென்றல் காற்றுல அப்படி அந்த வாசனை வீசிட்டு வரதான். அந்த மாதிரி லவங்கங்கிறது கிராம்பு, அது சாஸ்திரியம் தான், அது ஒன்றும் தோஷம் இல்லை. ஒரு கிராம்பு விஷயத்தை அப்படி சொருக்கி கொடுப்பா. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு தாம்பூல சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்காக 4வது கீர்த்தனை விட்டமுஷாயவே மமு விட்டநாட்டகவே விட்டமுஷாயவே. இப்படியெல்லாம் சுவாமி எதுன்னு சொன்னப்புறம் என்ன பண்ணோம், சுவாமிக்கு இந்த மாற்ற தங்குங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு ரூமை ஒழிச்சு கொடுத்து ஒரு பாயை போட்டு நீங்கள் படுத்துங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு சௌரியம். சாப்பிட்டாச்சு, தாம்பூலமும் போட்டாச்சு, படுத்துக்கிறது போதும். பகவான் தூங்குறாருன்னு சொல்கிற போது அந்த பிரபுவுக்கு 4 பக்கத்துலேயும் பிராகாரத்தில் காவல், யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணப்படாது, சுவாமியோட தூக்கத்தை கெடுக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக. அதனால் ஒவ்வொரு பிராகாரத்துக்கும் ஒரு ராகத்தில் பிராகார ரக்ஷணம் குர்வந்து அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு திக்கில் யார் பாகவதத்துவமாக இருக்காருங்கிறதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகத்தை வர்ணித்து, அப்போ ஒவ்வொரு பிராகாரத்துலேயும் சாதாரணமாக டோலோ சம்பிரதாயத்தில் என்ன பண்ணுவா, 2 பக்தால ஒவ்வொரு திசையிலையும் நிறுத்தி வச்சு, அப்புறம் பத்ரம்னு சொன்னாக்க பத்ரமஸ்மி, நான் ஜாகிரதையாக இருக்கேன், சுவாமியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறேன்னு அப்போ பிரதிவச்சனம் சொல்லணும். அப்போ சுவாமி அது எப்படி வேணால் 2 விதமாகவும் சொல்கிறது உண்டு. அதாவது அயோத்தியா நகரே சீதா சமேதகா ஸ்ரீராமச்சந்திரசன் அப்படின்னு சொல்கிறது, துவாரகா நகரே ராதா ருக்மிணி சத்யபாமா சமேதசன்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிறது. சுவாமியை 2 பிரதானமான அவதாரங்கள் இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் உபாசிக்கக்கூடிய ஒரு முறை இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்லி சுவாமியை தூங்க வச்சுட்டா, மாதவா சேஷ்வ சுகம், சௌக்கியமாக நீ தூங்கணும் அப்படின்னு சம்பிரதாயத்தில் எப்படி இருக்கணும். டோலோசம் ஆரம்பிக்கிறதே காலத்தால் 5 மணி ஆகிடுச்சுனாக்க தூங்க விட மாட்டேன், ரொம்ப நாள் தூங்க விட மாட்டேன். நீங்கள் போய் பண்டரிபுரத்தில் போய் பார்த்தேன்னா தெரியும். நான் பண்டரிபுரத்தில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி தரிசனத்துக்கு போயிருந்தேன், வருத்தப்பட்டேன். என்ன வருத்தம்னாக்க, சுவாமி தூங்க விட மாட்டேங்கிறாரு, ராத்திரி 1 மணி 1:30 மணி மட்டும் தரிசனம், காலத்தால் 3:30 மணிக்கு முடியும் தரிசனம் ஆரம்பிக்கிறேங்கிறா, எப்போ தூங்குவோம் சுவாமி அப்படின்னு. சுவாமிக்கு இந்த டோலோத்சவ சம்பிரதாயத்தை பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம்தான்,
அடுத்த க்ஷணமே ஏதோ ஒரு கோழி கூவுற மாதிரி ஒரு சப்தத்தை பண்ணி கௌசல்யா சுப்ரஜனராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரஷார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்னிக்கும். சுவாமி இன்னும் பல ஸ்லோகங்கள்லாம் வத்சஜாகிருஹி விபாதமாகதம் கிருஷ்ணஜீவசரதாம் சதம் சதம் யத்யுதீர்ய சுச்சிரம் யசோதயா திருஷ்யமானவதனம் பஜாமகே. இது மாதிரி பல ஸ்லோகங்கள் பகவானை பல ரூபங்களில் சுவாமி பிரபோதனம் பண்ணுறது, பிரபோதன உற்சவம்னு சொல்கிறது. அதாவது டோலோத்சவத்துடைய தாத்பரியம் என்னென்னா, பகவான் எங்கேயோ அயோத்தியில் இருக்கார், துவாரகையில் இருக்கார் நினைக்கப்படாது. நம்ம ஹிருதயத்தில் பகவான் இருக்கார். ஹிருதய தத்தின்னு கூப்பிட்டுட்டாரோ, சதா என்ன ஹிருதய தத்தின்னு கூப்பிட்டாரோ, பகவான் ஹிருதயத்தில் வந்துவிட்டார்னா ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியை தூங்க வச்சு அவருக்கு பிரபோதனோத்சவம் பண்ணி பிரபாத காலத்தில் இது பல பாகவதோத்தமர்கள் கிரகங்களில் இன்றைக்கி அனுஷ்டானம் பண்ணுறா. ராத்திரி படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுவாமிக்கு ஒரு ஒரு கீர்த்தனை பாடி ஒரு பாலை வச்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியத்தை பண்ணிவிட்டு திரையை போட்டு மூடிடுவா. அப்புறம் அது ட்ரிபிளிகேன் பெரியவானது அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. ரங்கநாத அஷ்டகத்தை சொல்லி கடைசியில் சுவாமி இந்த ஸ்ரீரங்கசாயி ரமதாம் மனோமே 8 ஸ்லோகம் மொத்தம் பகவத்பாதால் பண்ணது. அதை என்னுடைய மனசில் பிரகாசிக்கணும், சுவாமி பிரகாசிக்கட்டும்னு சொல்லி பிரார்த்தித்து திரையை போட்டு மூடிவிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாம் போய் படுத்துக்கிறது. பிராம முகூர்த்தத்தில் காலத்தால் 4:30 மணிக்கோ 5 மணிக்கோ எழுந்திருந்து உடனே தேய்ச்சிட்டு வந்துட்டு சுவாமி திரையை விலக்கி இந்த கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே. வெளியில் கோவில் தேடின்னு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கார் சுவாமி. அந்த பகவானை தூங்க வச்சு சுவாமி காலத்தால் பிரபோதனம் பண்ண உடனே சுவாமி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார். பக்தன் எத்தனை பக்தியோடு எனக்கு வரவழைச்சான், ஆற்றுக்கு பாலை கொடுக்குறேங்கிறான், சாப்பாடு போடுறேங்கிறான், தாம்பூலம் அடித்து கொடுக்குறேங்கிறான். அப்புறம் நிশ্চিந்தியாக தூங்குறதுக்கு 4 பேர் காவல் வேறு போட்டிருக்கார் 4 பக்கத்துலேயும். இப்போ ரொம்ப ஆசையாக காலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் பிரபோதனம் பண்ணிருக்கான். இவனுக்கு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணோம் அப்படின்னு சுவாமி ரொம்ப அனுகிரக பலனாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் என்ன அனுகிரகம் வந்துட்டு என்ன கேட்கலாம். இது கடைசி கீர்த்தனை. டோலோத்சவம் சம்பிரதாயம் நான் ரொம்ப சங்கரமாக தான் கவர் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நமக்கு உபன்யாசம் தான் விஷயமே தவிர டோலோத்சவம் விஷயம் இல்லை. சம்பிரதாயமாக பண்ணால் நிறைய 3-4 மணி நேரம் பண்ணலாம். அந்த டோலோத்சவம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. அந்த கொஞ்சம் கல்யாண சம்பிரதாயமும் சேர்ந்து அப்படி அப்புறம் தான் சுவாமி தூங்க பண்ணப்புறம் எழுப்புறது, பிரபோதனோத்சவம் பண்ணுறது. சுவாமி ரொம்ப அனுகிரகமூர்த்தியாக இருக்கிறது. அவர்கிட்ட என்ன வரம் கேட்குறது? அதுக்கு பிலகரியில் ஒரு தரங்கம், நாராயண தீர்த்தோடைய தரங்கத்தை ஜோடித்து கொடுத்துருக்கார் சத்குரு சுவாமிகள். அதில் பல்லவியை பார்த்தேன்னா என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு இருக்குது. ஏன்னா இத்தனை நாள் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டோ பகவானை பக்தி பண்ணிவிட்டோ ஆசைன்னு ஒன்று இருக்கலாமா? ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு சொல்கிறாரேன்னா என்ன ஆசை அப்படிங்கிறது அனுபந்தவியை பார்த்தா தான் தெரியும். அந்த ஆசை அவசியம் இருக்க வேண்டியதுதான், அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டியதுதான். நான் திருப்பி உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த ஒரு ஆசையை நீ நிறைவேற்று. நான் வேறு ஒன்றும் கேட்கல, லௌகிகமாக ஒன்றும் கேட்கல. இதில் 2 லாபங்கள் இருக்குது. ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா முட்டு வலியாக இருந்தால் நமஸ்காரம் பண்ண முடியுமா? குறிஞ்சா நிமிர முடியல, நிமிர்ந்தால் குடிய முடியல, அப்படி இருந்தால் நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது. ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கணும். ஆரோக்கியத்துக்காக சில பேர் ஜிம்முக்கு போகிறா, அதுக்கு நிறைய 10,000கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து ஏதோ மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி அங்கே போய் என்னதான் மூவ் பண்ணுறா, எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுறா. அது சரீரத்தை மாத்திரம்தான் போஷணம் பண்ணும். சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணால் சரீரத்தோட மனசையும் துஷ்டியாக வச்சு பக்தி அபிவிருத்தி பண்ணும்படியாக செய்யும். அதனால் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டே இரு. தினம் வாரம்னா திருப்பின்னு அர்த்தம். திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வாரம் வந்தனமஸ்துதே, வாரம் வந்தனமஸ்துதே, வாரிஜதளநயனா கோபால புரய மம காமம், கோபால புரய மம காமம். அதில் மொத்தம் 3 சரணங்கள் அந்த கீர்த்தனையில். 3ஆவது சரணத்தில் அவள் ரொம்ப ரசிப்பாள். ட்ரிபிளிகேன் பெரியவா பஜன சம்பிரதாயத்தை அனுபவிக்கிறத நாம் அனுபவிக்கணும். பக்கத்தில் இருந்து அனுபவித்தாதான் தெரியும். அதாவது பகவானை சொல்கிற போது அது எல்லாம் மத்ஸ்யகூர்மாதி மகிதாவதாரா அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. மத்ஸ்யகூர்மாதி அவதாரங்கள்லாம் பண்ணிங்கிறதா அதெல்லாம் இருக்குது. 3ஆவது சரணத்தில் சொல்கிற போது வாத்சல்ய பாலித வரயோகி மிருதா
கொஞ்சம் அவள் மனசு தெரிஞ்சுன்னு பாடுறவாளாக இருந்தால் ஒரு 4 சங்கதி போடுவாங்க, திருப்பி திருப்பி அதை அனுபவிப்பா. வாத்சல்யபாலித வர யோகி பிருந்தா. யோகீஸ்வரால் மகான்களுக்கெல்லாம் யார் கதி? எல்லாத்தையும் வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தவா. பகவான் தான் அவளுக்கு ரட்சை. பகவான் தன்னுடைய வாத்சல்யத்தால் அவளை ரட்சிக்கிறதுன்னு கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்கா. தன்னுடைய சுவானுபவமாக இருக்கிறதுனால தான் சுப்பிரமணியன் அது ரொம்ப அனுபவிச்சா. ஏன்னா அவளுக்கு குருவாயிருப்பனுடைய கிருப்பை ஒன்று தான் பெரிய ஆதாரமாக இருந்தது. லௌகிகமாக ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் வாட் வாஸ் ஆப்சண்ட் இன் மெட்டீரியல் டேர்ம்ஸ் வாஸ் மோர் தென் காம்பன்சேட்டட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் டேர்ம்ஸ். அது அவளோட நெருங்கி பழவாள் தான் தெரியும். There was a spiritual prosperity to match the material poverty in that house. அந்த மாதிரி தான் சுவாமி வச்சார், குருவாயூரப்பன் வச்சார். அதனால் வாத்சல்யபாலித வர யோகி பிருந்தா இப்படியெல்லாம் இந்த லோகோத்சவ சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் ஜோடிச்சு கொடுத்துருக்காளே. பகவானை வரவேற்கிறது, சுவாமிக்கு விருந்து பண்ணி வைக்கிறது, ஹிருதயத்தை தங்க சொல்கிறது, ராத்திரி தூங்க பண்ணுறது, எழுப்புறது, இவ்வளவுக்கும் மூலம் எங்கேயோ ரிஷிகளுடைய வாக்கில் மூலம் இருக்கணுமோ இவ்வளவுக்கும் மூலம் விஸ்வாமித்தர் தூங்க பண்ணி கார்த்தால சுவாமி எழுப்பினது தான். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வமான்னிகம். நான் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது நீ பிரத்யட்சமாக அதை ஸ்வீகரிக்கணும். கர்த்தவியம் தெய்வமான்னிக்கம்ங்கிறதுக்கு இப்படி நீ அனுஷ்டானம் பண்ணணும், பிராத்த காலத்தில் இருந்து ஸ்நானம் பண்ணி சந்தியாவந்தனாதி அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிறது ஒரு அர்த்தம். கர்த்தவியம்னு பொதுவாக சொன்னதுனால செய்ய வேண்டும், பகலில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் தான் செய்ய வேண்டும்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஆன்னிக்கம்னு சொன்னால் அகஸ்தில் பகலில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். நான் செய்கிற போது அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு நீ முழிச்சுன்னு இருக்கணும். நீ எழுந்திருந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய சமர்ப்பணத்தை நீ ஏற்றுக்கணும்னு ஒரு அர்த்தம். அது நேற்றுக்கே பார்த்தோம். 3வது ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஆன்மீகம்னு சொன்னால் இது பகலில் தானே விவாகத்தை பண்ணுவோம். தெய்வீகமான ஒரு விவாகம் காத்துன்னு இருக்குது, சீதா கல்யாணம் காத்துன்னு இருக்குது. அதனால் நீ காத்தாலும் எழுந்து சீக்கிரமாகவா, மேற்கொண்டு காரியங்கள்லாம் நிறைய கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. இப்படி போய் எழுப்பின உடனே ஸ்நாத்வா கிருதோதகு வீரௌ ஜேபது பரமம் ஜபம். உடனே சுவாமியும் லக்ஷ்மணும் 2 பேரும் எழுந்திருந்து சரீசுத்தி பண்ணிட்டு ஸ்நானத்தை பண்ணி மகாமந்திரமாக இருக்கக்கூடிய காயத்ரியை ஜபம் பண்ணார். ஜேபதுகு பரமம் ஜபம். முதல் நாள் உபதேசம் இருக்க வரையாச்சு அதையும் ஜபம் பண்ணேன். 2மே பரமம் ஜபந்தான். ஏன்னா சர்வஜானஸ்ய மாதரவுன்னு அந்த பலை அதிபதைய எல்லா ஞானங்களுக்கும் தாயாராக இருக்கக்கூடிய மதர் ஆஃப் ஆல் மந்த்ராஸ்ன்னு சொல்லணும். சர்வஜானஸ்ய மாதரவுன்னு சொன்னால் மதர் ஆஃப் ஆல் மந்த்ராஸ்ன்னு லூஸாக அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அப்படி சொல்லணும். அதனால் அந்த மகாமந்திரங்களையும் உபதேசமான மந்திரங்களையும் ஜெபம் பண்ணார். இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா உபதேசமான மந்திரத்தை விட்டுவிடப்படாது, எக்காரணத்தை கொண்டு விடப்படாது. உபதேசமான மந்திரத்தை ஒருத்தர் விட்டுவிட்டாருன்னா அது தாரித்திரத்தில் கொண்டு சம்பவிக்கும்னு சாஸ்திரம். மந்திர தியாகா தரித்திரதா. அதனால் உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணோம். ஜென்மா முழுக்க வந்தாலும் ரட்சிக்க முடியுமான்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்கிக்கிறோம். வாங்கிட்டாச்சுன்னா ஒரு நாள் கூட விடப்படாது. தீட்டு நாளை தவிர, தீட்டு நாளில் கூட காயத்ரி பண்ணி ஆகணும். மீதி மந்திரங்கள் ஜபம் கிடையாது. காயத்ரி தீட்டில் முதற்கொண்டு செஞ்சாகணும். கடைசி மூச்சு பரியந்தம் காயத்ரி சன்னியாசம் வாங்கிக்கிற மட்டும். சன்னியாசம் வாங்கின்ற வாழ்க்கை காயத்ரி கிடையாது. அப்புறம் பிரணவ ஜபம் தான். அந்த காயத்ரியுடைய சாரம் வியாகிருதி, வியாகிருதியுடைய சாரம் பிரணவம். சுத்த பிரணவம் பிராமண சன்னியாசிகளுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்கா. சன்னியாசின்னா புருஷாருக்கு தான் சன்னியாசத்தை சொல்லியிருக்கா. பிராமணனாக இருக்கணும், பிறப்பால் புருஷனாக இருக்கணும், அவளுக்கு தான் சன்னியாசத்தை சொல்லியிருக்கா. சாஸ்திரம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு. அந்த சன்னியாசாசிரமத்தில் பிரணவ ஜபம் தான். அது மட்டும் வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கிற மட்டும் காயத்ரி விடாமல், ஒரு நாள் கூட விடாமல், ஒரு வேளை கூட விடாமல் ஜபம் பண்ணி ஆகணும். அதில் ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸுக்கே இடம் கொடுக்கல சாஸ்திரங்களில். அப்புறம் மீதி மந்திரங்கள் உபதேசமான மந்திரமும் தீட்டு இல்லாத காலங்களில், எல்லா காலங்கள்லையும் தீட்டில் மாத்திரம்தான் ஜபம் கிடையாது. மீதி நாள் எல்லா நாளும் பண்ணி ஆகணும். உபதேசம் வாங்கின மந்திரத்தை இப்போ தானே வாங்கியிருக்கார். முதல் நாள் தானே உபதேசம் பண்ணிருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். மறுநாள் அன்றைக்கி அந்த மந்திரத்தையும் ஜபம் பண்ணார்னு தேதி விசாஸ்வால் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். இங்கே ஜெயபது பரமம் ஜபம்னு காயத்ரியை, ஏன்னா நான் காயத்ரியா பரோ மந்திரா இது மாதிரி பின்னாடி சொல்ல போகிறேன். அப்புறம் யாக சம்ரட்சணம் முடிஞ்ச உடனே சாயங்காலத்தில் ராமலக்ஷ்மணங்களோடு சேர்ந்து விஸ்வாமித்திரும் சந்தியா காலத்தில் உபாசனை பண்ணார் அப்படின்னு இருக்குது. இது மாதிரி பல இடங்களில் வருது. கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் பகவானுக்கு உபநயனமானப்புறம் வரக்கூடிய இடங்கள்லாம் பெரும்பாலும் பாரதத்தில் வரக்கூடிய இடங்களில் சுவாமி சந்தியா உபாசனை பண்ணால், அக்னியை உபாசிச்சாளுங்கிறது விடாமல் சொல்லியிருக்காள். 2 அவதாரங்கள்லேயும் அப்படி தான். அந்த அனுஷ்டானத்தில் ஒன்றும் குறைக்கலை. பகவான்கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் அனுஷ்டானத்தை குறைக்கலை. அந்த சந்தியாவந்தத்தை விடாமல் தான்
பகவானை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய அக்ரூரர் கோபஸ்திரிகள் அவ்வளோ பேரும் சூழ்ந்துன்னு இருக்கா தேர ஒரேடியாக கண்ணீருமாக கதறின்னு இருக்கா, எங்களை விட்டுட்டு போகப்படாது கிருஷ்ணான்னு பிரார்த்திச்சுன்னு இருக்கா. அத்தனை நெருக்கடிக்கு நடுவில் சந்தியாவனம் பண்ணிவிட்டு தேரை செலுத்தினார் அக்ரூரர்னு ஒரு ஸ்லோகம். அக்ரூரர் செய்ததும் ஆச்சரியம்தான். அதை விட ஆச்சரியம் 7 நாளில் தந்தியில் சொந்த கிரந்தமாட்டமாக சொந்த பாகவதத்தில் இதை விடாமல் சுகாச்சாரியர் ரெக்கார்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காள். அதான் சுகாச்சாரியர்களுக்கு சந்தியானம் கிடையாது, அவள் அதிவர்ணாசிமி, எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரே சகஜ சமாதியில் இருக்கிறவா, அவளுக்கு ஒன்றும் கர்மாவே கிடையாது, அபேத கிருத்தியாள். அப்படி இருக்கிறவா இதை விடாமல் இந்த கர்மாவை சொல்லியிருக்காள். ஸ்ரீநாமேவம் ருதந்தீனாம் உதிதே சபிதர் யதா அக்ரூரச்சோதயாமாச கிருதமைத்ராதிகோ ரதௌஹு. சந்தியானம் பண்ணார்னு சொல்லாமல் அது போராதுன்னு மாத்தியானிக காலம் வந்தபோது மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்காக இறங்கினார் யமுனேன்னு ஸ்லோகம். மறுபடியும் 2வது முறை ஸ்நானம் பண்ணார். அப்போ தான் வைகுண்ட கோலத்தில் தரிசனம். அப்புறம் வைகுண்ட கோலத்தில் பகவானை பார்த்தாச்சு, இதை விட ஒரு பெரிய அனுகிரகம் இருக்க முடியுமா? ஸ்தோத்திரம் வேறு பண்ணியாச்சு. ஆனால் மாத்தியானிகத்தை முடிச்சுட்டு கரையில் இருக்கக்கூடிய தேதுக்கு வந்தார்னு கிருதாவசியக ஆகதா. கிருதாவசியகான அவசியம் செய்ய வேண்டிய கர்மாவை செஞ்சுட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். இது மாதிரி எத்தனை இடங்கள் புராணங்கள்ட்ட இதிகாசங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தியாவந்தத்து பெருமையை அவ்வளோ சொல்லியிருக்க. அதனால தான் இந்த ராமாயணமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 1000 ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் காயத்ரியுடைய அந்த ஸ்லோகத்துடைய முதல் அக்ஷரத்தை கோத்தேன்னா காயத்ரி வந்துடும். கீழே ஒரு நான் சொன்னேன் காயத்ரி ராமாயணம்னு பேர். அதனால் ராமாயணம் கேட்குறதுக்கு பலன் என்னென்னா, ராமாயணம் கேட்டால் நமக்கு புண்ணியம், ராமனுடைய அனுகிரகம் சகல க்ஷேமங்களும் ஏற்படுங்கிறது ஒரு பக்கம். நாம் ராம பக்தர்களாக இருந்து நாம் செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்க, புருஷாளாக இருக்கிறவா பிராமண குலத்தில் பிறந்தவா எல்லாரும் தவறாமல் திருக்கால சந்தியாவந்தத்தை பண்ணணும். அப்படி இது மட்டும் ஏதோ காலதோஷத்தால் விட்டு போயிருந்தால் கூட உடனே ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். நாளைக்கு நாள் நல்லா இருக்கா பிரார்த்த சந்தியானம் பண்ணுறதுக்கு கவலைப்படாத. நாளைக்கு நாள் சித்தயோகம் தான், நாளைக்கு சப்தமி தான், நாளைக்கு தான் அஷ்டமி வருது. அஷ்டமியாக இருந்தாலும் இது எமர்ஜென்சி ஆட்டமாக சந்தியானத்தை விட்டால் அது எமர்ஜென்சி தான். எமர்ஜென்சியில் போய் ஐசியூவில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு ஏதோ ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க ராகுகாலம் பார்த்துட்டு இருப்பேனா, யமகண்டம் பார்த்துட்டு இருப்பேனா, அஷ்டமி நவமி பார்த்துட்டு இருப்பேனா, அஷ்டமி நவமி 2 நாள் கழித்து தசமியில் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ளே வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது? அதனால் உடனே ஆபத் தர்மங்கிறது வேறு, சாமானிய தர்மங்கிறது வேறு. அதனால் சாமானிய தர்மம் தான் அதில் கல்யாணம் கார்த்திகைன்னா நாள் பார்த்து வைக்க வேண்டியதுதான். ராகு காலத்தில் வைக்க மாட்டா, யமகண்டத்தில் வைக்க மாட்டா, பார்த்து தான் வைப்பா. ஆனால் ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறது அதே வரைக்கும் சுதந்திர தேவா தான். திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விட்டுனாங்க, கோல்டன் ஹவர் 1 ஹவருக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாகணும். அப்போ ராகு காலத்தில் வருமா ஹார்ட் அட்டாக் அது ஒன்றும் பார்க்குறது இல்லை. ராகுகாலம் பார்த்து வரலாமா வரப்படாதான்னு ஹார்ட் அட்டாக் பார்த்துட்டு வரதில்லை. அது எப்போ வேணால் வரும். ஹார்ட் அட்டாக் ராகு காலத்தையும் வரும், யமகண்டத்தில் வரும், அஷ்டமியில் வரும், நவமியில் வரும், பிரதமையில் வரும், என்றைக்கு வேணால் வரும், ராத்திரி வரும், பகலில் வரும். எப்போ வந்தாலும் பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டியதான், மேற்கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்க வேண்டியதான். ஆபத் தர்மங்கிறது வேறு, சாமானிய தர்மங்கிறது வேறு. இந்த காயத்ரியுடைய பெருமையை இன்னுன்னு சொல்லி முடிக்கவே முடியாது. காயந்தம் திராயத்தே இது காயத்ரி. எவன் ஒருத்தன் கானம் பண்ணுறானோ அவனை ரட்சிக்கக்கூடிய மகாமந்திரம் காயத்ரி. கானம் பண்ணுறதுனா இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டா, அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு கேசட் கொண்டு கொடுத்தேன். கேசட்லாம் இருக்க காலத்தில் ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி. அது என்னென்னு பார்த்தா காயத்ரி ஏதோ சாண்டிங் ஏதோ கொடுத்துருக்கா. நான் சரியாக காயத்ரி பண்ணலைன்னு அவருக்கு தோணுமோ தெரியல, கொண்டு கொடுத்தார். அப்புறம் அந்த கேசட் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. ஏன்னா எங்கள் அப்பா உபதேசம் பண்ணிருக்கார், 7 வயசாக இருக்கும்போது அன்னிலேருந்து நித்தியம் பண்ணிட்டுருக்கு. ஒரு நாள் கூட தவறாமல் பகவான் ரட்சிச்சுருக்கார், ஒரு வேடை கூட தவறாமல் தான் ரட்சிச்சுருக்கார் சுவாமி. அது காயத்தே காயந்தம் திராகத்தே இது காயத்ரினா வேதம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்வரத்தில் காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அது காம்போஜி கல்யாணி வேறு ஏதாவது ராகத்தில் போய் பாடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்வரத்தில் ஜபம் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த எவன் ஒருத்தன் ஜபம் பண்ணுறானோ அவனை ரட்சிக்கக்கூடியவள் காயத்ரி. இது கொஞ்சம் அவசியம் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ரொம்ப பேர் குழந்தைகள் தான் கேள்வி கேட்குறான். அவள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு நமக்கு பதில் சொல்ல தெரியல. நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தபஸ் இருந்தால் அந்த பதில் தானாக காயத்ரி மாதாவுடைய அனுகிரகத்தால் மனசை ஸ்புரிக்கும். அவள் குழந்தை என்ன கேட்குறா, நம்ம சாஸ்திரத்தில் 2 விதமாக சொல்லியிருக்கா கர்மாவை. கரணே விசேஷகான்னு ஒரு கேட்டகரி, அகரணே பிரத்யவாயகான்னு ஒரு கேட்டகரி. கரணே விசேஷகான ஒரு கோவிலில் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணோம், புண்ணியம். ராமாயணம் படித்தோம், புண்ணியம். நாராயணியம் படித்தோம், புண்ணியம். ஒரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோம், புண்ணியம். இதெல்லாம் செஞ்சால் விசேஷம். ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப நாயை அழுத்தி எங்கேயோ ஓடி இருக்கார், பல காரியங்களுக்கு நடுவில்
விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்ல முடியல. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமேன்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டார். தோஷம் வராது. ஒரு நாளைக்கு சொல்லலைன்னா தோஷம் வராது. ஆனால் ஒரு நாளைக்கு கூட சந்தியாவந்தனம் பண்ணலைன்னா தோஷம் வந்துடும். ஒரு வேளை பண்ணலைன்னு சொன்னால் கூட தோஷம் வந்துடும். இது அகரணே பிரத்யவாயகா. சந்தியாவந்தனம், அமாவாசை தர்ப்பணம், மாதாபிதா ஸ்ராத்தமெல்லாம் செய்யலைன்னா தோஷம் வரும். இப்போ செஞ்சால் என்ன பலன் சொல்லலை, சாஸ்திரத்தில் சொல்லலை. அந்த காலத்தில் 50 வருஷம் முன்னாடி நாங்கள்லாம் ஹியூமனிட்டிஸ் படிக்கிறவா. சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமை பற்றி நான் சொல்லலை. ஐ ஆம் பேசிக்கலி ஹியூமனிட்டிஸ் மேன். ஹியூமனிட்டிஸ் படிக்கிறவாளுக்கு ஹியூமனிட்டிஸ்னாக்க ஹிஸ்ட்ரி, சோஷியாலஜி, எக்கனாமிக்ஸு இதெல்லாம் அந்த ஹியூமனிட்டிஸ் கோர்ஸஸில் வரும். எஸ்ஏ டைப் கொஷின் தான் அந்த காலத்தில். எஸ்ஏ டைப்னால் மொத்தம் 25-30 ஃபுல் ஸ்கேர் பேப்பர் எழுதாமல் 3 மணி நேரத்தை கொடுத்ததே கிடையாது, பேப்பரே கொடுத்தது கிடையாது. அது என்ன அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னாக்க, ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ் கம்பல்சரி, ஆன்சர் எனி 5 ஆஃப் த ரிமைனிங் 8, அது மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும். அது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது கேரி 20 மார்க்ஸ். அப்புறம் மீதி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஈச் கேரி 16 மார்க்ஸ். 16 × 5 80 + 20 100 மார்க்ஸ் பேப்பர். மொத்தம் இந்த மீதி 5 ஆஃப் த ரிமைனிங் 8ல் 8 கொஷின்ஸையும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணான். பிரமாதமாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கான். தமிழ் பிரமாதமாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கான். ஃபஸ்ட் கொஷினை அட்டன் பண்ணல, அவன் ஃபெயில் பண்ணிடுவான். ஏன்னா நான் 16 மார்க் இருக்கக்கூடிய 8 கொஷினை அட்டன் பண்ணேனே. 8 கொஷினை அட்டன் பண்ணால் எனக்கு எத்தனை மார்க் வரணும்? 128 மார்க்குனா வரணும். ஆனால் நீ ஃபெயில் பண்ணி விட்டுருக்கே அப்படின்னு கேட்டால், நீ கம்பல்சரி கொஷினை ஒமிட் பண்ணிவிட்டே, அதனால யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் பீயிங் ப்ரமோட்டட் டு தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு விடுவா. அது மாதிரி கம்பல்சரி கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய, அவசியமாக ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது தான் காயத்ரி சந்தியாவந்தனங்கிறது. மீதி எல்லாம் மீதி புண்ணியகர்மாக்கள், கோவிலுக்கு போகிறது, சஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ணுறது, ராமாயணம் கேட்குறது, எல்லாமே நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணுறது, எல்லாம் எனி 5 ஆஃப் த ரிமைனிங் 8 மாதிரி 8ஐயும் அட்டன் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அங்கே பேப்பரில் 3 மணி நேரம் தான் டைம் இருக்குது, நமக்கு ஜென்மா முழுக்க இருக்குது. அதனால் 8 கொஸ்டினும் அதுக்கு மேலே 10வது கொஸ்டின் கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனால் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை மாத்திரம் விட்டுவிடப்படாது. அது கம்பல்சரியாக இருக்கக்கூடிய சந்தியாவந்தனத்துக்கு மேலே தான் பாக்கி இருக்கக்கூடிய சத்காரியங்கள்லாம். பாக்கி சத்காரியங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது எது போல்? இப்போ சைஃபருக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால், யூ cannot give an unqualified answer. எங்கே சைஃபர் வருதுங்கிறத பொறுத்து வேல்யூ அடிஷன் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும். ஒன்றை போட்டுட்டு பக்கத்தில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பக்கத்துலன்னு சொன்னால் போகாது, எந்த பக்கத்துலன்னு சொல்லணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைஃபரை போட்டாக்க 1, 10, 100, 1000ன்னு எக்ஸ்பொனென்ஷியல் க்ரோத் இன் வேல்யூ. 1 லட்சத்துக்கு 5 சைஃபர் இருக்கே, 5 சைஃபர் போட்டுட்டு கடைசியில் 1 போட்டால் மினிமல் வேல்யூ தான். நான் சைஃபரை மாத்திரம் போடுறேன், 1 போடலேன்னு சொன்னால் நில் வேல்யூ, அது ஒன்றும் வேல்யூ இல்லை. பாக்கி சத்காரியங்களெல்லாம் பண்ணுறேன், சந்தியாவந்தனம் மாத்திரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் நில் வேல்யூ தான். கடைசியில் காத்தால் எல்லா சத்காரியம் பண்ணிவிட்டு காத்தால் 11 மணிக்கு நான் சந்தியாவனம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க, பிராத சந்தியாவனம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் மினிமல் வேல்யூ. ஏதோ கர்மா விடாமல் பண்ணால் போனால் போகிறதுன்னு 1 மார்க் வேணால் போடலாம். இந்த சைஃபருக்கு வேல்யூ அடிஷன் தான் இல்லை. இது ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கா. சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் பாக்கி இருக்கக்கூடிய சத்காரியங்களை எல்லாம் ஒருத்தன் செஞ்சான்னா அது எது போல் தெரியுமா அப்படின்னார். ஒரு பெரிய சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் எ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். எங்கேயோ ஒரு 7 ஸ்டார் ஹோட்டலில் பெரிய ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ் எங்கேயோ இருக்குது. டிரைவர் காரை வச்சு ரெடியாக இருக்கார். அவர் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஏதோ பண்ணுவோம், லேப்டாப் எல்லாம் ரெடியாக செக்ரட்டரி கொண்டு வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டார், எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இவர் ஷர்ட்டை போட்டுட்டார், அப்புறம் டையை கட்டிண்டார், அப்புறம் 3 பீஸ் சூட்டு, அந்த பிளேசருக்கு முன்னாடி ஒரு கோட் மாதிரி ஒன்று போட்டுன்னு அதுக்கு மேலே பிளேசர் எல்லாம் ஆயிடுத்து. பேண்ட்டை போட்டுக்காமல் அவள் மீட்டிங்கு போயிட்டா எப்படியோ அது போல் நான் சதஸுக்காக கொஞ்சம் ரொம்ப பாலிஷ் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவா அந்த ஸ்லோகத்தை யதார்த்தமாக உள்ளதை உள்ளபடி அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். அவஸ்திரோலங்காரா சகலமபி சத்கர்மச்சரித்தம். அலங்காரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். நான் கழுத்துக்கு செயின் போட்டுக்கணும், கையில் தோடா போட்டுக்கணும், ஏதாவது அவசியம் உண்டா, அது இல்லாமல் இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் ரொம்ப பேசிக்கு இடுப்பில் ஒரு வஸ்திரம், மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு வஸ்திரங்கிறது ரொம்ப பேசிக் இல்லையா? எல்லாருக்கும் மனுஷனாக பிறந்தவன் எல்லாருக்கும், ஆடு மாடுக்கு தேவையில்லை, மனுஷனாக பிறந்தவன் எல்லாருக்கும் இடுப்பில் ஒரு வஸ்திரம் மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு தேவையாக இருக்க. நீ செயின் இருக்கட்டும் இல்லாமல் போகட்டும், கையில் ஒரு தோடா இருக்கட்டும் இல்லாமல் போட்டோம், மோதிரம் இருக்கட்டும் இல்லாமல் போட்டோம், வஸ்திரங்கிறது ரொம்ப பேசிக்காச்சே. அந்த வஸ்திரம் மாதிரி காயத்ரி
பாக்கி இருக்கக்கூடிய சத்காரியங்கள்லாம் அலங்கார மாட்டமாக நீ கோடீஸ்வரனாக இருந்தே ஒரு செயினுக்கு 2 செயினாக போட்டுட்டே கையில் 2 கைக்கு தோடாக போட்டுட்டே யார் வேணால் போட்டுக்கிட்டோம், அதை தான் எக்ஸ்ட்ரா. ஆனால் பேசிக்காக இருக்கக்கூடியது வஸ்திரத்தை போல் இந்த காயத்ரி அது சந்தியாவந்தனத்துடைய அங்கமாக தான் பண்ணோம். சில பேர் நான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதே காயத்ரி மாதம் ஜெபம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க இது எதுபாதி இருக்குது. ஒரு அம்மா பசியோட இலையில் வந்து உட்காந்துருக்கார் சாப்பிட்றதுக்கு. நான் இன்றைக்கி என்ன சமையல்னா நான் சாதம் மாத்திரம் வடிச்சிருக்கேன். வெறும் சாதம் சாப்பிட்றதா? ஏதாவது ஒரு குழம்பு ரசம் ஏதாவது ஒன்று வேண்டியிருக்கணும், ஒரு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று வேண்டியிருக்கணும். அது மாதிரி சந்தியாவந்தனத்தில் காயத்ரி தான் முக்கியம். அன்னம் மாதிரி அன்னம் இல்லாத சமையலும் பிரயோஜனம் இல்லை. நான் ரசம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சரி டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம், ரொம்ப பசியாக இருந்தால் இன்னொரு டம்ளர் குடிக்கலாம், அதே குடித்து வயத்தோடு பிடிக்க முடியுமா? அன்னம் இல்லாமல் வயது என்னமா ரொம்ப. அதனால் அன்னம் இல்லாத சமையலும் சோபிக்காது. அதுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய சாம்பாரோ ரசமோ கூட்டோ கறியோ அதுவும் இல்லாத வெறும் அன்னத்தை மாத்திரம் பண்ணாலும் சோபிக்காது. ரெண்டும் தான் தேவையாக இருக்குது. அன்னம் இல்லாத சமையல் மாதிரி காயத்ரி இல்லாமல் சந்தியாவந்தனம், சந்தியாவந்தனம் இல்லாத காயத்ரிங்கிறது வெறும் சாத்தை மாத்திரம் வடித்து போடுற மாதிரி சரியாக வராது. ரெண்டும் சேர்ந்து சந்தியாவந்தனுடைய அங்கமாக தான் அந்த காயத்ரி ஜபம் பண்ணோம். அது காலத்தால் நின்றுண்டு மாத்தியான காலத்தில் நின்றுண்டோ உட்காந்துட்டோ சாயங்காலம் உட்காந்துட்டு இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கா. ரொம்ப அவசியம் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய தர்மம் இது. இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய சிரமமான விஷயம் இல்லை. ஒரு 15 நிமிஷம் இருந்தால் 32 காயத்ரியாவது பண்ணி சந்தியானத்தை பண்ணிவிடலாம். ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இது கார்த்தாலையும் மாத்தியானிகத்துலேயும் சாயங்காலத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 மணி நேரம் மொத்தமாக மினிமம் சொல்கிறேன். கூட பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளுக்கு அவளுக்கு தே வில் ஃபைன் டைம் ஃபார் தட். பேசிக் மினிமமாக செய்கிறது ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்குங்கிறது. இது என்ன ப்ரப்போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3% ஆஃப் அவர் டோட்டல் டைம், அவ்வளவுதான். இது கூட நம்மளால் செலவழிக்க முடியல, நம்ம பிராமணியத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக செய்ய முடியலேன்னு சொன்னால் அப்புறம் பிராமண ஜென்மம் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? பிராமணனுக்கு மரியாதை குறைஞ்சிருக்கு, பிராமணனுக்கு எத்தனையோ இடங்களில் சிரமங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்குன்னு ரொம்ப பேர் வருத்தப்படுறா. அந்த சிரமங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே பரிகாரம் நம்ம தபஸை அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணும். காயத்ரிங்கிற தபஸ் இருந்து கொடுத்தனா அவனுக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சலும் வர முடியாது, எல்லா இடைஞ்சலும் போயிடும். அதனால தான் காயந்தம் திராயத்தே இது காயத்ரி அது சொல்லி தான் ஆரம்பித்தேன். எவன் ஒருத்தன் ஜெபம் பண்ணுறானோ அவனை ரட்சிக்கக்கூடியவள் காயத்ரி. இந்த 2 விதமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் கர்மா. ஒன்று வந்து செஞ்சால் விசேஷம் கரணே விசேஷா, இன்னொன்று வந்து செய்யாமல் போனால் தோஷம் வரும் அகரணே பிரத்திவாயகா. சந்தியாவந்தனம் அமாவாசை தர்ப்பணம் எல்லாம் செய்யலைன்னா தோஷம் வரும். செஞ்சால் என்ன பலன்? சங்கல்பத்தை தெரியணுமோனோ, சங்கல்பத்தை பார்த்தா ஒன்றும் தெரியலை. ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமாக ஸ்ரீமன் நாராயண பிரீத்தியர்த்தம் பிராத சந்தியா காயத்ரி மகாமந்திர ஜபம் கரிஷ்யே, இவ்வளோதான் இருக்குது. என்ன பலன்னு சொல்லலை. சின்னதாக ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு அர்ச்சனை டிக்கெட் வாங்கி பிள்ளையாருக்கு ஒரு அஷ்டோத்திரம் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு முழு நீளத்துக்கு சங்கல்பங்கள்லாம் சொல்கிறா. மமோபாத்த சமஸ்த துர்தக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் மம சககுடும்பஸ்ய க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காமமோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த அஷ்டோத்திரத்துக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகாது, சங்கல்பத்துக்கு அதை விட டைம் ஜாஸ்தி ஆகுது. வெறும் 10 ரூபா கொடுத்து ஒரு அஷ்டோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் விட பெரிய மகாமந்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காயத்ரிக்கு சங்கல்பம் பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் காயத்ரி மகாமந்திர ஜபம் கரிஷ்யே, அவ்வளவுதான். ஏன் இப்படி வச்சுருக்கா இதை பற்றி நான் விசாரம் பண்ணி பார்க்கல. இது காயத்ரி பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கக்கூடியது, சாதாரணமான மந்திரம் இல்லை. காயத்ரி சந்தசாம் மாதேதம் பிரம்ம ஜுஷஸ்வமே, வேதத்தில் அப்படி தான் இருக்குது. நாம் சம்பிரதாயத்தில் சொல்கிற போது இதம் பிரம்ம ஜுஷஸ்வனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதாவது நான்னு சொன்னால் எங்கள் எல்லாருக்குன்னு அர்த்தம், மேன்னு சொன்னால் எனக்குன்னு அர்த்தம். அது வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் வேதத்துக்கு யார் அதிகாரியோ அவன் தனக்காக பிரார்த்திக்கிற மாதிரி வேத மந்திரம் இருக்குது. ஆனால் சம்பிரதாயத்தை இதம் பிரம்ம ஜுஷஸ்வனான்னு ஏன் வந்திருக்குனாக்க, காயத்ரிக்கு அதிகாரிகளாக இல்லாதவா 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவா ஸ்திரீகள் அவளுக்கும் இந்த காயத்ரியுடைய பலன் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக எல்லாருக்கும் பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கக்கூடியது சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி பிரம்மத்தையே காட்டி கொடுக்கக்கூடிய காயத்ரிக்கு இவன் ஏதாவது சங்கல்பத்தில் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், வீடு வேணும், வாசல் வேணும், கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், பேரம்பேத்தி பிறக்கணும், இது மாதிரி ஏதாவது அல்பமாக ஏதாவது கேட்டு ஈ ஷுட் நாட் ஷார்ட் சேஞ்ச் ஹிம்செல்ஃப். 1000 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்க வேண்டிய இடத்துல 1000 ரூபாயை கொடுத்துட்டு
10 ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கிட்டு சேஞ்சையும் வாங்கிக்காமல் வந்துவிட்டா எப்படியோ அந்த மாதிரி ஏமாந்து போயிடப்படாதுங்கிறதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணால் இவனுக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்கல. சங்கல்பம்னு பண்ணால் இவன் ஏதாவது அவன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது சேர்த்துப்போம், சங்கல்பத்தை வேறு எதுவும் சேர்த்துக்க வேண்டாம். அந்த பரமேஸ்வர பிரீதி ஒன்று ஏற்பட்டால் போகிறோம். அவர் என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த ஞானத்தையே கொண்டு கொடுத்துருவார். காயத்ரி ஒன்றே ஞான சாதனமாக இருக்குது, வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. இது மகான் சிவன் சார் தன் புஸ்தகத்தில் இருக்கார். ஆத்மார்த்தமாக காயத்ரி நிறைய ஜபம் பண்ணான்னா ஞான பர்யந்தம் மோட்ச பர்யந்தம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவள் இந்த காயத்ரி. சாட்சாத் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம். அதனால தான் காயத்ரி வியாகிருதி சந்தியா த்விஜபிருந்த நிஷேபிதா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இருக்குது. அந்த காயத்ரி மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ணக்கூடியவனை ரட்சிக்கக்கூடியது. சங்கல்பம் ஒன்றும் சொல்லலைன்னா பிரம்மத்தையே காட்டி கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம். அல்ப விஷயத்துக்கு இது ரொம்ப சின்ன விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணப்படாதுங்கிறதுனால தான் சங்கல்பத்தை தனியாக பிரத்யேகமாக சொல்லலை. எப்படி ரட்சிக்கிறாள் காயத்ரி? குழந்தைகள் கேட்குறா, செய்யலைன்னா தோஷங்கிறேள், செஞ்சால் என்ன பலன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறேள், நான் எதுக்காக செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் குழந்தைகளுக்கு எப்படி பதில் சொல்கிறது? நாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் குழந்தைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு தம்பதிகள், சின்ன குழந்தை, ஒரு 6 மாத குழந்தை, அவள் குழந்தை இல்லை, யாரோ பந்துக்களுடைய குழந்தைய எடுத்துட்டு ஒரு ஆட்டோவில் போயின்ட்டுருக்கா. நம்ம ஊர் ரோடெல்லாம் தெரியுமே, கொஞ்சம் மழை வேறு பெஞ்சு கொடுத்து ஃபுல் ஆஃப் பாட் ஹோல்ஸ். ரோடில் ஃபுல் ஆஃப் பாட் ஹோல்ஸ் சொல்லப்படாது, பாட் ஹோல் ரிடீம்டு பை சம் ரோட் அட் சம் பிளேசஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கு, ஒரே நெருக்கடியாக டிராஃபிக் இருக்குது. இந்த ஆட்டோ எதிர்த்தாப்பில் ஏதோ ஒரு வண்டி வந்துடுச்சு. அந்த வண்டியை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஷார்ப்பாக ஒரு 45 டிகிரிஸில் திரும்பி அப்படி ஷார்ப்பாக திரும்பினான். அந்த திரும்பின இம்பேக்டில் என்ன ஆகிடுத்து, தூக்கி வாரி போட்டு ஒரு பாட்டோவில் போய் இறங்கிடுச்சு. அந்த ஆட்டோ உள்ளே இருக்கிற தம்பதிகளை அப்படியே வெளியில் தள்ளிடுச்சு. வெளியில் தள்ளும்போது இத்தனை ஸ்திரீகள் இருக்கே, நீங்கள் சொல்லுங்க, இன்ஸ்டிங்டிவாக அந்த குழந்தைய மடியில் வச்சுருக்கா, அந்த 6 மாத குழந்தைய அந்த அம்மா வச்சுருக்கா. வாட் வில் பி அவர் இன்ஸ்டிங்டிவ் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன்? எப்படியாவது இந்த குழந்தைய காப்பாற்றணும். நம்ம குழந்தையாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை, ஏதோ டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காயம் போட்டு விடுதுன்னா மருந்து போட்டுக்கலாம். வேற ஒருத்தர் குழந்தை அவளுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணுமே. தனக்கு அடிபட்டால் பரவாயில்லை, குழந்தைக்கு அடிபடாமல் இருக்கணும்னு எப்படி எல்லா ஸ்திரீகளும் எல்லா புருஷாலும் நினைப்பாளோ, 6 மாத குழந்தைய கையில் வச்சுருந்தா அந்த குழந்தைக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி கொடுப்பாளோ அந்த மாதிரி காயத்ரி தான் தாயார். நாமெல்லாம் குழந்தைகள். வாழ்க்கையில் பாட்ஹோல்ஸ் நிறைய இருக்குது. ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்ஹோல்ஸ் கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியும், வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாட்ஹோல்ஸ் அந்த விழுந்தப்படம் தான் தெரியும். விழுற மட்டும் இந்த பாட்ஹோல்ஸும் தெரியாது, குழியும் தெரியாது, குழியில் இறங்கினப்படம் தான் தெரியும். அந்த மாதிரி குழியில் இறங்காமல் பார்த்துக்கணும். இறங்கிவிட்டால் தலைக்கு வரக்கூடியது தலைப்பாக்கோடு போகும்படியாக கொஞ்சம் மினிமல் டேமேஜோடு நமக்கு மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கணும். அதாவது இதெல்லாம் ஒன்றும் புதுசாக வந்த ஃப்ரேசஸ் இல்லை. மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது புதுசாக வரல. சாஸ்திரங்களில் மினிமம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் மந்திரங்கள்லாம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கா. கர்ம வினைன்னு இருந்தால் அதுக்கு டோக்கனாக ஏதோ கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும்னா கொஞ்சமாக அனுபவிச்சுட்டு பெரிய ரட்சை கிடைக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுறா இந்த காயத்ரி மாதா, நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த ஸ்திரீ குழந்தைய மார்போடு அணைச்சின்னு அந்த குழந்தைய ரட்சிக்கிற மாதிரி காயத்ரி ஜபம் பண்ண இந்த குழந்தைய வாழ்க்கைங்கிற ஒரு பெரிய பாதையில் போகிறபோது எங்கேயோ திடீர்னு கீழே விழுந்து அடிபட வேண்டிய ஒரு சமயத்தில் தன் மார்போடு மார்பாக அந்த காயத்ரி மாதா அணைச்சிண்டு நம்மளை ரட்சிக்கிறாள். எப்போ ரட்சிப்பள் சொன்னாக்க, அம்மானு போய் அம்மாவோட கூட இருந்தால் தானே அந்த குழந்தைய ரட்சிக்க முடியும். அந்த குழந்தை தனியாக இருந்தால் யாரும் ரட்சிக்க முடியும்? அம்மாவோட கூட இருக்குதுன்னா, காயத்ரியோட கூட இருக்குதுன்னா, நீ காயத்ரி ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த ஜபத்துடைய அந்த சக்தியானது ஒன்று ரட்சிக்கும். அதனால் எதுக்காக ஜபம் பண்ணுறோன்னா, ஜபம் பண்ணால் ரட்சிக்கக்கூடியவள். மனநாத்ராயதே இது மந்திரகா, மனநத்தால் நினைச்சத்தால் ரட்சிக்கக்கூடியது மந்திரம். ஜபம் பண்ணத்தினால ரட்சிக்கக்கூடியவள் காயத்ரி. அந்த காயத்ரிக்கு மிஞ்சின ஒரு மந்திரமே உலகத்தில் கிடையாது. வேதத்தில் நேரடியாக சொல்லப்பட்ட மந்திரம். சில மந்திரங்கள் தான் சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு, பெரியவாள் தான் கொடுத்துருக்கா. பிரபஞ்சசாரம்னு ஒரு கிரந்தம் பகவத் பாதா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மந்திரசாஸ்திரத்தை பற்றி. இந்த காயத்ரி மாத்திரம் நேரடியாக வேதத்திலே சொல்லப்பட்டது. அதனால தான் வேத பாராயணம் பண்ணுறது கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, காயத்ரி வரக்கூடிய இடத்துல மாத்திரம் அவள் உபாம்சுவாக சொல்லுவாள். உபாம்சுனா உதடு மாத்திரம் அசையும், சப்தம் வழியில் கேட்காது. வேதம் அப்படி சொல்லப்படாது. வேதம் கனின்னு கேட்க முடியாதான் சொல்லணும். இந்த காயத்ரி வருவது மாத்திரம் உபாம்சுவாக சொல்லுவாள். இதெல்லாம் வேதபாராயணம் நடக்கிறது கவனித்து பார்த்தா தெரியும். சூரிய நமஸ்காரத்திலேயே அந்த மாதிரி வருது. அந்த மகாமந்திரத்தை சாட்சாத் சர்வேஸ்வரனே ஜபம் பண்ணிருக்காருன்னா
நாம் இன்னும் எவ்வளோ ஸ்ரத்தையோடு ஜெபம் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி உபன்யாசம் கேட்டவா, இது ஆன்லைனில் பின்னாடி கேட்க போகிறவா எல்லோரும் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். நமக்கு ராமனுடைய அனுகிரகம் வேணும்னா காயத்ரியை விடாமல், திரிகால சந்நியானத்தை விடாமல் செய்யணும். இதுதான் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக, ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய தர்மம். பிராமணா பிறந்தவனுக்கு நீங்கள் சொல்கிற பாதி பேர் ஸ்திரீகளாக இருக்கும், எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லைங்கிற காயத்ரியில். அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? நாங்கள் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, புருஷனையோ பிதாவையோ அண்ணாவையோ தம்பியையோ பிள்ளையையோ யாராக இருந்தாலும் நல்ல வார்த்தையாக சொல்லி சந்தியானம் பண்ணாதவாட பண்ண வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு தான் ஸ்திரீகளுக்கு. ஸ்திரீகள் நினச்சா நிச்சயமாக பண்ண வைக்க முடியும், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இதுக்கு நிறைய பின்னாடியும் நிறைய இடங்கள் வருது. அந்த இடத்துல வரும்போது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் லேசாக டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடலாம். இப்போ ரொம்ப குழந்தைகள் ஏதோ யாரோ பெரியவா பண்ண புண்ணியத்தில் கொஞ்சம் ரிசர்ஜன்ஸ் இருக்குது. சந்தியானம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறா, நல்ல காரியத்தில் ஈடுபடணும், வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா குழந்தைகள்லாம். பல குடும்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் தம்பதிகள் 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறா. அவருக்கு ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த அம்மா கிளம்ப வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இவளுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி கிளம்ப வேண்டியிருக்கு. ஒரே ஒரு பிள்ளை சம்மர் வெக்கேஷன் ஆற்றுல இருக்கான். அவனுக்கு ஏதோ சமைச்சு மிச்சு வச்சுட்டு போகிறா. அப்போ வாடா அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டுன்னா டிஃபன் கட்டின்னு ஆஃபீஸ் கிளம்பணும். அந்த அம்மா கூப்பிட்றா. அந்த பையன், அம்மா ஒரு 5 நிமிஷம் இது மத்தியானம் பண்ணிட்டு வரேன் காத்தால, இன்றைக்கி ஒரு நாள் மத்தியானம் பண்ணாட்டா பரவாயில்ல வா அப்படின்னு சொல்லாமலாவது இருக்கணும். லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக மத்தியானிகம் பண்ணாட்டா பரவாயில்லை சாப்பிடுவான்னு கூப்பிடாமல் இருக்கணும். ஏன்னா பூணல் போட்டாச்சுனாலே ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசில் தான் பூணல் போடுறா. 3 வயசு குழந்தைக்கு 2 வயசு குழந்தைக்கு பூணல் போட்டு வைக்கிறதுக்கு சாஸ்திரமே இடம் கொடுக்கல. 7 வயசு 8 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா ஓரளவுக்கு விவரம் தெரியும். நீ பண்ணி வச்சா சமைச்சாச்சுன்னா அது போட்டுன்னு சாப்பிட்டோம். இல்லை அவனுக்கு போட்டுன்னு சாப்பிட தெரியல, பிசைஞ்சாவது வச்சுடுவோம். கொஞ்சம் தனியாக சுத்தாந்தோம் பரிசேஷனுக்கு வச்சுட்டு மீதி பிசைஞ்சு வச்சா கூட பரவாயில்லை. இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்து அவனுக்கு போட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவகாசம் இருந்தால் போட்டுட்டு போனோம். ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் எந்த தாயாரும் சொல்லப்படாது. நான் ரொம்ப பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு நாள் மாத்தியானிகம் பண்ணாட்டா பரவாயில்லை, இன்றைக்கி ஒரு நாள் சந்தியானம் பண்ணாட்டா பரவாயில்லை அப்படின்னு தயவுசெய்து யாரும் சொல்லப்படாது. ஏன்னா 18 ரிஷிகள் நமக்கு தர்மசாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கா. அதில் ஒரு ரிஷி கூட எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் கூட சந்தியானம் ஒரு நாள் பண்ணாட்டா பரவாயில்லை அப்படின்னு எங்கேயுமே சாஸ்திரத்தில் சொல்லலை. அப்பாவோ அம்மாவோ தவறி போயிட்டா சரீரத்தை எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் சில மணி நேரம் ஆகும். ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வாத்தியார் சொல்லி பந்துக்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்க. நடுவர் சத்தியாகாலம் வந்துடுத்துனா எதிர்த்தாப்பில் மிருதமான சரீரத்தை வச்சுட்டு கூட அந்த சந்தியானம் பண்ணிவிட்டு 12 காயத்ரி பண்ணிவிட்டு தான் மேற்கொண்டு அந்த அந்திம சம்ஸ்காரங்கள், அந்த சரீரத்துக்கு பண்ண வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள் அப்புறம் தான் பண்ணணும். இதெல்லாம் அனுஷ்டித்த விஷயங்கள். சொந்தமாக மாதாபிதா விஷயத்தை இது அனுஷ்டித்த விஷயங்கள். சந்தியாவந்தனம் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். அப்படி தீவிரமாக சொல்லியிருக்கா. சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது. அது முதல்ல சொல்ல மாட்டேன், அரை மணி நேரமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். முதல்ல சொல்லப்படாதோ சந்தியாவனம் பண்ணாமல் இருக்க என்ன வழி அப்படின்னாக்க, சந்நியாசம் வாங்கிட்டால் சந்தியாவனம் பண்ண வேண்டாம். அதுவும் அத்வைத பரம்பரையில் தான். விசிஷ்டாத்வைதிகளுக்கு சந்நியாசத்தில் கூட அவளுக்கு சிக்க உண்டு, யஜ்யோவிதம் உண்டு, சந்தியாவனம் உண்டு. நம்ம சம்பிரதாயத்தை பார்த்தோம்னா சன்னியாசிகளுக்கு இந்த சந்தியானம் கிடையாது. ஆனால் சந்நியாசாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்பந்தங்கள், சந்நியாசாசிரமத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மங்களை பார்த்தா இந்த 10 நிமிஷம் 10 காயத்ரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, இதுதான் தேவைன்னு தோணும். அதனால் குழந்தைகளையும் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய புருஷால் எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறது ஸ்திரீகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பொறுப்பு. கடைசி பட்சமாக நீ ஒரு நாளைக்கு சந்தியானம் பண்ணாட்டா பரவாயில்லைன்னு எந்த ஸ்திரீயும் சொல்லப்படாது. கடைசி பட்சம். அதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் என்னன்னாக்க, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அம்மாட்ட ஒரு பிரியம் இருக்குது. அது ஒன்றும் மாறவே இல்லை. மரியாதை காலக்கிரமத்தில் 2-3 தலைமுறை முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்போ குழந்தைகள் இருக்கணும்னு நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. காலத்துக்கு இருந்தால் மாறின்னு தான் இருக்குது. ஆனால் பிரியம் மாத்திரம் மாறல. அம்மாட்ட ஒரு வாஞ்சை இருக்குது, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்குது. அந்த வாஞ்சையை சாஸ்திரியமாக கர்மா பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் தாயார்களாக இருக்கிறவா. காலத்தால் காஃபியோ டீயோ போன்விட்டாவோ ஏதோ ஒன்று அந்த குழந்தை குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சந்தியா பண்ணிட்டு வந்தியா, சந்தியா பண்ணிட்டு அவனுக்கு சூடாக காஃபி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க
அவன் பண்ணக்கூடிய சந்தியாவந்தனமே 5 நிமிஷம் தான். 5 நிமிஷத்தில் பண்ணி முடிக்க முடியாது சந்தியாவந்தனம். ஏதோ ஒரு பஞ்சபாத்திர ஜலத்தை கொட்டுறான் கீழே, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். அவன் 5 நிமிஷத்தில் சந்தியானம் பண்ணேன்னு ஒருத்தர் சொன்னான்னாக்க இது ஒன்றும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. அது கிடுகிடுன்னு என்னவோ பண்ணுறது, அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுற மாதிரி சந்தியாவந்தத்தை பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணாக்க குறைஞ்சது ஒரு 15 நிமிஷமாவது இருந்தால் தான் ஒரு 32 காயத்ரியாவது மினிமம். எனக்கு 15 நிமிஷத்தில் ஆகாது, கூட ஆகும், அது வேறு விஷயம். நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். 5 நிமிஷம் சந்தியா வந்து ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள், யாருமே பண்ணவே முடியாது. இல்லை பிரம்மலோகத்து 5 நிமிஷமாக இருக்கலாம், மனுஷலோகத்து 5 நிமிஷத்தில் பண்ண முடியாது. இந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே காஃபி போட்டு அவன் ஒன்றும் 5 நிமிஷம் கழித்து காஃபி சாப்பிட்டதுனால குழந்தை ஒன்றும் துரும்பாக இறச்சி போயிட மாட்டான், ஒன்று பசியால் தலை சுற்றி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட மாட்டான், ஒன்றும் ஆகாது. அந்த அண்ணா தழுதலும் தக்காளி பழ மாட்டான், ஜம்முன்னு இருக்கான் பையன். அவனுக்கு என்ன ஆகிட போகுது, 5 நிமிஷம் சந்தியானம் பண்ணிட்டு காஃபி சாப்பிட்டா என்ன? நான் இதெல்லாம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதவங்கோ. 55 வருஷமாக ஊர் சுற்றி பழக்கத்தில் இந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு தாயார் பிள்ளைய சந்தியானம் பண்ணுவா, சின்ன பையன் இல்லை, 20-25 வயசு பையனை சந்தியானம் பண்ணுவான்னு சொன்னால் அந்த தாயாருடைய மாமியார் இருக்கா, 80 வயசு பாட்டி இருக்கா, என் பேரன் நீ பட்டினி போடுற, சந்தியானம் பண்ணிட்டு வா அப்புறமா காஃபி சாப்பிட்றேன்னு சரின்னு சொன்னால் அது பாட்டிக்கு பொறுக்கலை. அந்த மாதிரி பாட்டிகள்லாம் கொஞ்சம் திருத்திக்கணும். ஏன்னா பாசம் இருக்க வேண்டியதுதான் பேரன்ட்ட. சந்தியாவந்தத்தை மீறி பாசம் இருக்கக்கூடாது. பாசத்தை மீறி, பாசத்தை விட முக்கியம் சந்தியாவந்தனம். பாசங்கிறது அஜ்ஞானத்தால் வருது, சந்தியாவந்தனம் சாஸ்திரியமாக வரக்கூடியது. 5 நிமிஷம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காஃபி சாப்பிட்டாக்க ஒன்றும் ஆகிடப்படுறது இல்லை. ஆன் தி கான்ட்ரரி ஏதோ சந்தியாவந்தனம் முடித்தோங்கிற ஒரு திருப்தியாவது இருக்கும். அதே மாதிரி மத்தியானம் சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி மத்தியானம் பண்ணிவிட்டு வாப்பா சாப்பாடு சூடாக போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இதோ ரெடி ஆக்கிகிட்டே இருக்கேன், நீ மத்தியானம் முடிச்சுட்டு வந்துடும், உனக்கு உடனே சாப்பாடு போட்டுவிடுறேன். சாயங்காலம் ராத்திரி சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி சாயம் சந்தியானம் பண்ணிட்டு ஒரு 10 காயத்ரி பண்ணிடுவாங்க, எனக்காக அம்மாவுக்காக பண்ணேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று எமோஷனலாக அப்பீல் பண்ணியாவது அது சந்தியானம் பண்ணப்போ ராத்திரி சாப்பாடு என்ன சாப்பாடோ டிஃபனோ ஏதோ ஒன்று எது கொடுக்குறீங்களோ அது கொடுங்கோ. இது மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணுறது ஸ்திரீகளுடைய கையில் தான் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு அம்மா கேட்டால், ஃபோன் பண்ணி கேட்டால், எங்கள் ஒரு மாமி, யாருன்னு தெரியாது, முன்ன தெரியாது, யாரோ நம்பர் ஏதோ கிடச்சிருக்கு, ஃபோன் பண்ணி கேட்டால், எங்கேயாவது மாமா சந்தியானம் பண்ண மாட்டேங்கிறார், நான் அவருக்கு பதிலாக நான் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். நான் என்ன பதில் சொல்கிறது, அந்த அம்மாவுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறது? இத்தனை நாளாக அவரோடு சேர்ந்து நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு தான் தெரியும், அவருடைய மூட் ஸ்விங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும். நல்ல மூடில் இருக்கும்போது அவருக்கு எப்படி சொன்னால் அவர் மனசில் ஏதுமோ அது மாதிரி அவரை சொல்லி நீங்கள் பண்ண வைங்கோன்னு சொன்னேன். அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். அவருக்கு பதிலாக நீங்கள் எடுத்து மமோ பார்த்த சமஸ்த துர்தக்ஷயத்வாரா மாம பர்த்துகு பிரதிநிதித்வேன பிராதசந்தியாம் கரிஷேன்னு சொல்ல முடியுமா ஸ்திரீகள்? அது மாதிரி சாஸ்திரம் ஒன்றும் ப்ரொவிஷன் ஒன்றும் கொடுக்கலையே. இது வந்து லோகத்தில் வேணால் ஒரு பவர் அட்டோர்னி கொடுக்கலாம், பவர் அட்டோர்னி சாஸ்திரம் கொடுத்துருக்கு. சில விஷயங்களில் சந்தியாவந்தத்துக்கு கொடுக்கல. சாதத்தில் ரொம்ப உடம்பே முடியாமல் படுக்கையாக இருக்கிறாருன்னா அவர் கைப்பில் வாங்கி வேற ஒருத்தர் சீக்கிரத்துக்கு சாஸ்திரம் இடம் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் சந்தியாவந்தத்துக்கு மாத்திரம் அப்படி சொல்லலை. சந்தியாவந்தனம் ஒரு வாஸ்தவத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் நடந்தது. பேரலிட்டிக் ஸ்ட்ரோக் வந்துடுச்சு. 10-12 வருஷம் ஸ்ட்ரோக் வந்தப்புறம் இருந்தார் அவர். ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, 2 மாட்டு பொண்ணு 2 பிள்ளை சேர்ந்து இருந்தார். அந்த மாட்டு பொண்ணுங்களுக்கு தான் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவரை விட அந்த பொண்களுக்கு, மாட்டு பொண்களுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவள் பார்த்து இவர் சந்தியாவந்துக்கு டம்ளரில் பஞ்சபாத்திர தீர்த்தம் கொண்டு வச்சு தாம்பாளம் வச்சு இவர் கையை அசைக்க முடியல. பேரலிட்டிக் ஸ்ட்ரோக் வந்து கொடுத்து லேசாக அசைக்கிறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகும். அந்த காயத்ரி சொல்கிற சமயம் பார்த்து இவருக்கு கையில் தீர்த்தத்தை விட்டு அவர் அர்க்கியம் கொடுக்குற மட்டும் காத்திருந்து அடுத்த முறை 2வது ஒரு முறை அர்க்கியம் கொடுக்கறதுக்கு அது மாதிரி மறுபடியும் தீர்த்தத்தை விட்டு இப்படி 3 வேளையும் இந்த மாதிரி கூட இருந்து சுசூஷை பண்ணிருக்கா. 12 வருஷமோ 13 வருஷமோ பேரலிட்டிக் ஸ்ட்ரோக் வந்த மாமனாருக்கு இப்படி கைங்கரியம் பண்ணிருக்கா. அந்த ஸ்திரீகளுக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணாலே இந்த மாதிரி தான் இருந்த தேசம் நம்முடைய தேசம். அதனால் ஸ்திரீகள் நினச்சா சர்வதர்மங்களையும் ரட்சிக்க முடியும். இது ரொம்ப பேசிக்கான தர்மம். புருஷனோ பிள்ளையோ அப்பாவோ அண்ணாவோ தம்பியோ யாராக இருந்தாலும் நல்ல வார்த்தையாக சொல்லி, மாப்பிள்ளை சொல்லுறீங்க நீங்கள், மாப்பிள்ளையா பொண்ணை கொடுத்துருக்கோமோ, பொண்ணு பார்த்துப்பா, மாப்பிள்ளையை திருத்தி வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டியது பொண்ணுடைய பொறுப்பு. மாமியார் சொல்கிறத விட பொண்ணு சொன்னால் தான், பத்னி சொன்னால் தான் அது எடுக்கும். மொத்தத்தில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். பிராமணனாக இருக்கக்கூடியது சந்தியாவந்தனம் தான் நமக்கு ஒரே ஒரு கர்மாவாக இருக்குது. நாம் ஒன்றும் யாகம் பண்ணல, யஜ்யம் பண்ணல, வேதாத்தியனம் பண்ணலை, எத்தனையோ சத்காரியங்கள் சொல்லிருக்கு. அதெல்லாம் ஒரே ஒரு சந்தியாவந்தனம் மாத்திரம்தான் அந்த யமனுனின்னு தொங்கின்னு இருக்கக்கூடிய உயிராட்டமாக தொங்கின்னு இருக்குது பிராமணியம். இதை விட்டுவிடக்கூடாது. இதுக்காகவே வால்மீகி இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இங்கே சுவாமிக்கு உபநயனம் ஆச்சா இல்லையாங்கிறத பற்றி கீழே 10 நாள் பின்னாடி விசாரம் பண்ணுற போது டைரெக்டாக சொல்லலை. பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் ஸ்லோகம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்.
அது மாத்திரம் இல்லை, உபநயனம் ஆயிடுத்துக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பிரமாணம். பதகத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணாலும் அது காயத்ரி உபதேசம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ண மாட்டா. அதனால் காயத்ரி பிரம்மோபதேசம் ஆயிருக்குங்கிறது தெரிகிறது. அப்புறம் இவா ஜெயபது பரமம் ஜபம்னு சொன்னதுனால காயத்ரி ஜபம் பண்ணா சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் ஜபம் பண்ணாள்னு சொன்னதுனாலேயே அவளுக்கு உபநயனம் ஆயிடுத்துன்னு தெரிகிறது. இதெல்லாம் அங்கங்கே அந்த வார்த்தைகள்லேயும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்நாதௌ கிருதோதகௌ வீரௌ ஜேபது பரமம் ஜபூ. அங்கேருந்து மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு சந்தியாவந்தத்தை முடிச்சுண்டு வா சுத்தமாக கிளம்புறாள். அங்கேருந்து கிளம்புறாள். இந்த காமாசிரமம்னு பேர் அந்த ஆசிரமத்துக்கு. அந்த ஆசிரமத்துடைய சரித்திரத்தை சொல்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். சுவாமிக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் எடுத்து சொல்கிறார். கந்தர்ப்போ மூர்த்திமானாசீத் காமயித்யுச்சதே புதைஹி. சரீரத்தோடு மன்மதன் இருந்த காலம். பரமேஸ்வரன் நெத்திக்கண்ணால் எரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரீரத்தோடு இருந்தான். காமன்னு பேர் அவனுக்கு. காமயித்யுச்சதே புதைஹி. அது மாத்திரமில்லை, தபஸ்யந்தம் இகஸ்தானும் நியமேன சமாஹிதம் கிருதோத்வாகம் து தேவேஷம் கச்சந்தம் சமருத்கணுகு தர்ஷயாமாச துர்மேதாக ஹுங்கிருதச்ச மகாத்மனா. சுப்பிரமணிய சுவாமி ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி சூரபத்மன் முதலிய 3 பேர், சூரன் சிம்மபக்தன் தாரகாசுரன் 3 பேர் அவள் கஷ்யபருக்கும் மாயாதேவிக்கும் குழந்தைகளாக பிறந்தவா. அவள் 3 பேருக்கும் தங்கையாக பிறந்தவள் தான் அஜமுகாசுரி. இதெல்லாம் ஸ்காந்தத்தில் இருக்குது. இவள் என்ன பண்ணா, நிறைய தபஸ் பண்ணி ஏராளமாக வரங்களெல்லாம் வாங்கிவிட்டா. பரமேஸ்வரனுக்கும் அம்பாளுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்து, அந்த குழந்தை மூலமாக தான் தனக்கு மரணம், இல்லைன்னா மரணம் கிடையாது. பரமேஸ்வரனும் பார்வதி அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல் அவதாரத்தில் அவளுக்கு கௌரின்னு பேர். தக்ஷனுடைய புத்திரியாக தக்ஷனுடைய புத்திரியாக இருந்ததுனால தாட்சாயணி, வெள்ளை விளையாடு திருமேனியோடு இருந்ததுனால கௌரின்னு பேர். அவள் செய்கையால் அவளுக்கு சதின்னு பேர். தன் பிதா பண்ணக்கூடிய யாகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அங்கே பர்த்தாவுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் போனாலும் கூட யாக தரிசனத்துக்காக போனால் அங்கே பரமேஸ்வரன் நிந்தனா இருக்குது. பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகுதி அவனுக்கு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் விட்டுட்டு மீதி மந்திரங்களை சொல்லி யாகம் பண்ண முடியாது உத்தரவு போட்டிருக்கார் ரித்விகளுக்கு. இந்த சிவனிந்தனையை பார்த்துன்னு இருக்கப்படாது. பரமேஸ்வரனுடைய பிரபாவத்தை எடுத்து தகப்பனாருக்கு உபதேசம் பண்ணாள். சிவநாம பிரபாவம்லாம் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு இந்த சிவத்வேஷியாக இருக்கக்கூடிய தட்சனுடைய ரத்தம் நம்ம சரீரத்தில் ஓடுறது. இந்த ரத்தத்தோட இந்த சரீரத்தோடு நாம் பிரபு இடத்துல போகப்படாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அம்பாள். பகவான் ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்லை. என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வழக்கமாக சத்தின்னு கூப்பிடுவாளாம். என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தவறி போய் தாக்ஷாகினின்னு தக்ஷனுடைய சம்பந்தத்தை ஞாபகப்படுத்தும்படியான பேரால் கூப்பிட்டுவிட்டா அன்றைக்கி எனக்கு ரோஷம் தாங்காது, சரீரத்தை விட்டுடுவேன். அன்றைக்கி விட்டு நான் காத்துன்னு இருக்க போகிறதில்லை. கோத்திரம் துவதீயம் பகவான் ரிஷத்வஜா தாக்ஷாயணீத்யாக யதா சுதுர்மனாக விபேதனர்மஸ்மிதமாஷு தத்யகம் யுஸ்திரக்ஷகே தத்குணபம் துவதங்கஜோ. இது பாகவதத்தில் போய் சொல்கிறாள். அந்த மாதிரி சமாதியால் ஏற்பட்ட அக்னியில் சரீரத்தை ஆகுதியாக கொடுத்துட்டு அடுத்த அவதாரம் மறுபடியும் பகவான் அடையணுங்கிறதுக்காக பர்வதராஜபுத்திரியாக பார்வதியாக வந்து தோன்றி தபஸ் பண்ணிட்டுருக்காள். பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கார். சனகாதிகளுக்கு மௌன வியாக்கியானத்தால் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணிருக்காள். வடமூலத்துக்கு வடவிருட்சத்துடைய மூலத்தில் உட்கார்ந்து தட்சிணாமூர்த்தியை உபதேசம் பண்ணிட்டுருக்காள். இந்த 2 பேரும் பார்வதியும் பரமேஸ்வராலும் சேர்ந்தால் தானே சுப்பிரமணிய சுவாமி ஏற்பட முடியும். சுப்பிரமணிய சுவாமி ஏற்பட்டால் தான் சூரசம்ஹாரம்லாம் ஏற்பட முடியும். பரமேஸ்வரன் நிஷ்டேர யோகியாக உட்கார்ந்துட்டுருக்கார். அம்பாளோ பக்கத்தில் இல்லை. அதனால் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. நாம் என்ன வேணால் அட்டூழியம் பண்ணலான்னு அவளுக்கு கை ஓங்கி போயிடுத்து சூரபத்மாதிகளுக்கெல்லாம். அப்போ தேவர்கள்லாம் சேர்ந்து மன்மதனை பிரார்த்திச்சு, இந்திரன் தான் முக்கியமாக தேவர்களுடைய சார்பில் நீ போய் பார்வதி பரமேஸ்வரால் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு ஏவினா. நான் நன்னா இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? நான் மாட்டில் ஏதோ பேசாமல் இருக்கேன். பாக்கி யார்கிட்ட வேணால் என் கைவரிசையை காட்டுவேன், பரமேஸ்வரன் போய் காட்ட மாட்டேன்னா நீ போறியா போகும்படியா செய்யட்டமானு கொஞ்சம் மிரட்டினான் தேவேந்திரன். எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு உயிர் போகிறது, அது குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்படுவோமே, பரமேஸ்வரன் கையால் எனக்கு மிருத்யு ஏற்பட்டுமே நினச்சிட்டு அங்கே போய் பரமேஸ்வரனை போய் பார்த்தா பரமசாந்தமாக
ஞான நிஷ்டையில் உட்கார்ந்து இருக்கார் தட்சிணாமூர்த்தி. இது ஒரு 7 ஸ்லோகங்கள் குமார சம்பவத்தில் அத்தியுதமாக காளிதாசன் வர்ணித்தார். வீரரசம், சிங்கார ரசம் இதெல்லாம் வர்ணிச்சுடலாம். இந்த சாந்த ரசத்தை வர்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் என்ன பண்ணாரோ ஒன்றும் பண்ணல, பேசாமல் வெறுமனை உட்காந்துருக்கார், சிவனேன்னு உட்காந்துருக்கார். அதை போய் இப்படி வர்ணிக்க காளிதாசன் தான் வர்ணிக்க முடியும். உபமானத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவன் காளிதாசன். அங்கேயே அவுட்ஷைன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப்னு சொல்லணும். ஒரே ஸ்லோகத்தில் 3 திருஷ்டாந்தங்கள், 3 உபமானங்கள் ஒரே ஸ்லோகத்தில். அபாமிவாதாரமனுத்தரங்கம் அந்தச்சரணாம் மருதாம் நிரோதாத் நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபகு. தேவதாருன்னு சொல்கிறது அந்த விருட்சத்தை, தேவகாரியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால அந்த தேவதாரு விருட்சத்துக்கு அடியில் சதேவதாரு த்ருமவேதிகாயாம் ஷார்தூலச்சர்ம வியவதானவத்யாம் ஆசீனமாசன்ன ஷரீரபாதः திரையம்பகம் சம்யமினம் ததர்ஷா. முக்கண்ணனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை பார்த்தாலாம். எப்படி இருக்கார் சுவாமினார்? ஆத்மானமாத்மனி அவலோகயந்தம், தன்னையே தனக்குள்ளே தானாகவே பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்படி இருக்கக்கூடிய யோக நிஷ்டையில் ஆத்மநிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை பார்த்தால் காற்று சஞ்சாரமே இல்லாமல், காற்று போகணும், காற்று சஞ்சாரம் கூடாது. சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்துல அந்த தீபத்துடைய ஜுவாலை எப்படி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் விலகாமல் ஒரு செவுரில் எழுதிக்கக்கூடிய சித்திரமாட்டமாக பிரகாசிக்குமோ அந்த ஜுவாலை. யதா தீபோ நிவாதஸ்தா நெங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனः பகவத்கீதை. அது அப்படியே எடுத்து காளிதாசன் சொன்னார். அந்தச்சரணம் மருதாம் நிரோதாத் நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபகு. ஆலையெல்லாம் இல்லாமல் சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்தை போல அபாமிவாதாரம் அனுத்தரங்கு அவிஷ்டி சம்ரம்பமிவம்புவாகம். மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரே அடியாக இடி முழக்கத்தோடு இருக்கணும் மேகம். அந்த இடி முழக்கமெல்லாம் இல்லாமல் சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய மேகத்தை போல அவிஷ்டி சம்ரம்பமிவம்புவாகம் அபாமிவாதாரம் அனுத்தரங்கம் அந்தச்சரணாம் மருதாம் நிரோதாத் நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபகு. அப்பேற்பட்ட பிரபுவை கிட்டக்க போய் பார்த்தாலாம். மனசால் கூட எந்த பிரபுவை பார்க்க முடியாதோ அந்த பிரபுவை கிட்டக்க இருந்து பார்த்தாள். கையில் இருக்கக்கூடிய வில்லு அம்பெல்லாம் அப்படியே நழுவி போயிடுத்து. தேவர்களெல்லாம் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்காள். பானத்தை புஷ்பபானத்தை எடுத்து பிரயோகம் பண்ணால் மன்மதன். நீங்கள் போய் மன்மதனை எரிச்சுடக்கூடாது, 3வது கண்ணை திறந்த பஸ்மமாக போயிடுவாள். உலகம் முழுக்க பஸ்மமாக போயிடும். அவனாக வரல, நாங்கள்லாம் சொல்லி தேவர்களுடைய காரியத்தை முடித்து கொடுக்கறதுக்காக அசுராலை நிற்கம் பண்ணுறதுக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமி ஏற்படணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் தான் ஏவி விட்டோம். இவ்வளவையும் சொல்லணும்னு தேவர்கள் தான் பின்னாடியே வர. நீங்கள் கோபத்தை அடக்கிக்கணும், கோபத்தை சம்ஹாரம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவள் பிரார்த்தனை பரமேஸ்வரங்க அந்த உயரத்துக்கு முன்னாடியே நெத்திக்கண்ணை திறந்தால் ஒருபடி சாம்பலா போயிட்டான் மன்மதன். குரோதம் பிரபோ சம்ஹர சம்ஹரேதி யாஹவத்கிரக்கே மருதாம் சரந்தி தாவத் சவன்னிஹி பவனேத்ர ஜன்மா பஸ்மாவசேஷம் மதனஞ்சகார. இது காளிதாசனுடைய ஸ்லோகம். அப்படி பரமேஸ்வரன் போய் தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை காட்டணும்னு நினச்சா தர்ஷயாமாச துர்மேதாக ஹுங்கிருதச்ச மகாத்மனா. ஹுங்காரம் பண்ணால் பஸ்மமாக போயிட்டான். அந்த சரீரத்தை அந்த இடத்துல தான் விட்டானான். அவன் சரீரத்தை அங்கம்னா சரீரம்னு அர்த்தம். அங்கம்னா மடி, அங்கம்னா சரீரம். 3வதுக்கா சரீரம், முதல் காவாக இருந்தால் மடின்னு அர்த்தம். அங்கே சரீரத்தை விட்டதுனால அந்த தேசத்துக்கு அங்க தேசம்னு பேர் வந்துடுது. பழைய காலத்தில் அங்க தேசம், அங்க வங்க கலிங்க அப்படிங்கிறதான் தேசங்கள்லாம் உண்டு. கலிங்கம்னு சொல்கிறது தான் இப்போ மாடர்ன் ஒரிசா மாதிரி இருக்கக்கூடியது. வங்கங்கிறது தான் பெங்கால். அங்க தேசம் சரீரத்தை அந்த இடத்துல மன்மதன் விட்டதுனால அங்க தேசம்னு பேர். இது ராமாயணத்தில் சொல்கிறார், வால்மீகி சொல்கிறார். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த ஆசிரமத்துக்கு பரமேஸ்வரன் இருந்து தபஸ் பண்ணாரோனோ அதனால் பரமேஸ்வரனுக்கு ஸ்தானுன்னு ஒரு பேர். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். ஸ்தானுன்னா பட்டை மரம் அசையாமல் அப்படியே இருக்குது. அந்த பட்டை மரம் ஆட்டமாக இருக்கிறதுனால பரமேஸ்வரனுடைய தபஸ் பண்ண இடங்கிறதுனால ஸ்தானு ஆசிரமம்னு ஒரு பேர். அதே மாதிரி மன்மதனை எரிச்சு தள்ளினதுனால காமாசிரமம்னு ஒரு பேர். 3 பேர் வந்துடுத்து. அங்கே தேசம், ஸ்தானு ஆசிரமம், காமாசிரமம் இப்படி பேர் வந்துடுத்து. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் இடற மாதிரி தோணும். கிருதோத்வாகம் து தேவேஷம் கச்சந்தம் சமருத்கணம். 23வது ஸ்லோகத்தில் கிருதோத்வாகம் து தேவேஷம்,
கிருத்தோத்வாகம்னா கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவாளுக்கு விவாகம் செய்து கொண்ட அப்படின்னு அர்த்தம். விவாகம் செய்து கொண்ட பரமேஸ்வரன். விவாகத்துக்கு முன்னாடினா அதை தேஜூர் பிரிவாக ரொம்ப அழகாக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிருக்கான். மகேஷ தீர்த்தர் வியாக்கியானத்தில் கிருத்தோத்வாகங்கிறதுக்கு கரிஷ்யமான உத்வாகம்னு வியாக்கியானம் பண்ணார். இனிமேல் விவாகம் பண்ணிக்க போகிறார் பார்வதியை. கோவிந்தராஜர் பாஷ்யத்தில் என்ன பண்ணார், கிருத்தோத்வாகம்னா ஏற்கனவே விவாகம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் மன்மதனுக்கு வேலை இருந்தாங்க. இவா ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் மன்மதன் வந்திருக்கார். கிருத்தோத்வாகம்னு சொன்னார். கிருத்தன்னு சொன்னாக்க அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். கிருத்தம்னா செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். கிருத்தோத்வாகம்னா விவாகம் செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். விவாகம் செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, பின்னாடி என்னைக்கு கல்யாணம் ஆறதோ அன்னைக்கு பார்வதி பரமேஸ்வரால் சேர்ந்திருக்கணுங்கிறதுக்காக முன்கூட்டி மன்மதன் வந்தான்னு கோவிந்தராஜ சுவாமிகள் வியாக்கியானம். அதனால் தாட்சாயணியாக இருந்த அம்பாள் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணி பார்வதியை அவதாரம் பண்ணி பார்வதி பரமேஸ்வரன் சேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இது. அந்த காமாசிரமத்துடைய சரித்திரத்தை சொன்னாள். சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வரும்போது கிழக்கு நோக்கி வந்துட்டுருக்கா. சரையு போய் கங்கையில் சேரக்கூடிய இடம். இந்த சரையுடைய சரித்திரத்தை சொல்கிறேன். பிரம்மணா நிர்மிதம் பூர்வம், பிரம்மாவால் மனசால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது. கைலாச பர்வதே ராமா மனசா நிர்மிதம் சரஹா பிரம்மணா நரசார்தூலா தேனேதம் மானசம் சரஹா. சரஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு நீர் தேக்கம், எ பாடி ஆஃப் வாட்டர். சம்ஸ்கிருதத்துடைய அழகை பாருங்க. ரசகாங்கிற பதத்துக்கு ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ரசத்தோடு ஜலத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது சரஸ். அதான் அந்த சரஸில் ஒரு தாமரையில் இருக்கக்கூடியவள் தான் சரஸ்வதி. வெள்ளை தாமரையில் இருக்கக்கூடியவள் சரஸ்வதி. ரசம், சரஸு, சரஸ்வதி அப்படி. இந்த மனசால் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணாதான் ஒரு சரோவரத்தை. சரோவரம்னா சிறந்த சரஸுக்கு தான் சரோவரம்னு பேர். கைலாசத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற மாதிரி மனசால் சிருஷ்டி பண்ணப்பட்ட சரஸு. அந்த சரஸு அதனால தான் அதுக்கு மானச சரோவரம்னு பேர். இப்போ ரொம்ப பேர் போய்ட்டு வராளோன்னு மானச சரோவரத்துக்கு. அது பிரம்மாவால் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது, மனசால் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. அப்புறம் சரப்பிரவிருத்தா சரயு புண்ணியா பிரம்மசரஸ்சுதா. அந்த சரஸ்லேருந்து ஓடி வந்த நதி தான் சரையு. மானசரோவரத்துலேருந்து ஓடி வரக்கூடிய நதி தான் சரையு. சரஸ்லேருந்து ஓடி வந்ததுனால அதுக்கு சரையுன்னு பேர். அவள் என்ன பண்ணுறாளா, அந்த சரையு ஆனவள் பிரம்மசரஸ்சுதா, பிரம்மாவுடைய சரஸ்லேருந்து வரக்கூடியவள், மகா புண்ணியமாக இருக்கா. அவள் சரப்பிரவிருத்தா சரையு புண்ணியா பிரம்மசரஸ்சுதா. அவள் அயோத்தியாம் உபகூகத்தே. அயோத்தியை 3 பக்கத்துலையும் என்சர்க்கிள் பண்ணிருக்காள் இந்த சரையு. எப்படி சரஸ்வதி நதி கர்தவருடைய ஆசிரமத்தை அப்படி என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டு போனாலும் பாகவதத்தில் அப்படி இருக்குது. பரிப்ளுதான்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி இங்கே தெற்கு கரையை மாத்திரம் விட்டு வச்சுவிட்டு மீதி பக்கங்கள்லாம் அயோத்தியை சூழ்ந்து இருக்காள் இந்த சரையு. எல்லா பக்கத்துலேயும் ஓடின்னு இருக்கா. தெற்கு கரை மாத்திரம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அந்த தெற்குலேருந்து தான் கிழக்க போயிட்டுருக்கா. சரையு போய் கங்கையோட சேரக்கூடிய இடம். அதை சொல்கிறாருங்க. ஜான்னவீம் அபிவர்த்ததேகே தஸ்யாயமதுல சப்தா ஜான்னவீம் அபிவர்த்ததே வாரிசங்ஷோபயோரமா பிரணாமம் நியதக்குரு. பெரிய ஒரு சப்தத்தோடு கங்கையில் போய் சேர்ற போது அந்த நதியுடைய பிரவாகத்துடைய சப்தம் கேட்குறது. அதுக்கு நிகராக வேறு ஒரு சப்தம் சொல்ல முடியாது. தஸ்யாய மதுல சப்தா ஜாஹ்னவீம் அபிவர்த்ததே. கங்கைக்கு ஜாஹ்னவின்னு பேர் எப்படி வந்து பின்னாடி கங்காவதரணம் வரும்போது சொல்கிறேன். ஜாஹ்னவீம் அபிவர்த்ததே வாரிசங்ஷோபஜோராமா. இந்த சரைவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு, நியமத்தோடு நமஸ்காரம் பண்ணு. பிரணாமம் நியதக்குரு தாபியாம் துதௌ ததா கிருத்வா பிரணாமம் அதிதார்மிகௌ தட்சிணம் தீரமாசாத்திய ஜக்மது லகு விக்ரமௌ. அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறாருங்க. ஸ்லோகமாக ராமாயணம் சொல்ல முடியாது, எத்தனை நாள் சொன்னாலும் முடியாது. ஏதோ இந்த சமயத்தில் தோணுறது அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன், அவ்வளவுதான். நமஸ்காரம் பண்ணுனார். உடனே பரம தார்மிகளாக இருக்கக்கூடிய ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் அதிதார்மிகவுனார். தார்மிகம்னு சொன்ன ஏன்னா அயோத்தியில் எல்லாருமே தார்மிகர்கள் தான். சுவாமியை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி காட்டணும்னா அதிதார்மிகோ.
தாபியாம் துதௌ ததா கிருத்வா. அது ரொம்ப அழகு இந்த ஸ்லோகம். தாபியாம்னா திவச்சனம், தௌனாலும் திவச்சனம். இவா 2 பேரும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் 2 பேருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணா இருக்குது. தாபியாம் துதௌ ததா கிருத்வா பிரணாமம் அதிதார்மிகௌ. கீதா ப்ரெஸ் அவள் கல்யாண கல்பத்தூரில் அர்த்தம் போட்டபோது ராமாயணத்துக்கு பாகவத்துக்கு தான் அர்த்தம் போட்டு கல்யாணத்துக்கு ஒரு மேகசின் வரும்போது ஒவ்வொரு இஷ்யூலையும் சில சர்க்கங்கள் போட்டிருந்தா, சில அத்தியாயங்கள் போட்டிருந்தா. அப்புறம் மொத்தமாக புஸ்தகமாக போட்டாள். அதில் 2 நதிகளுக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணாள், சரையுக்கும் கங்கைக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணால். ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுவிட்டா. அப்படியும் அர்த்தம் பண்ணலாம். அது ரொம்ப டைரக்ட் மீனிங். இன்னொன்று, இந்த சரையு போய் கங்கையில் சேர்றாடணும். அப்போ ஒன்றா போயிடுது அந்த நதி, கங்கையாக போயிடுது. அந்த கங்கைக்கும் இந்த சரையு நதிக்கு உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய மானசரோவரத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாள். மானசரோவரத்துக்கு மனசால் தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதனால் மானசரோவரத்துக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. சரையு அங்கேயும் தான் ஓடி வந்திருக்கா. இந்த சரையுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலே அங்கே மானசரோவரத்துக்கும் சேர்த்து மூலஸ்தானத்துக்கும் நமஸ்காரம் ஆகிடும். அந்த 2க்கும் நமஸ்காரம் பண்ணான்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த தீர்த்தத்தை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமனாக ஒன்றா எடுத்துன்னு விட்டா, அது மானசரோவரமாக இருக்கட்டும், அங்கேருந்து ஓடி வரக்கூடிய சரையுவாக இருக்கட்டும், சரையு போய் சேரக்கூடிய கங்கையாக இருக்கட்டும், எல்லாமே தீர்த்தம் தானே. அந்த தீர்த்தத்தை ஒன்றா எடுத்துன்னு விட்டா விஸ்வாமித்திரர் ஒன்றும் தாபியாம் துதௌ ததா கிருத்வா பிரணாமம் அதிதார்மிகவுன்னு சொல்கிற போது இந்த நதிக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணால் நதியுடைய பெருமையை காட்டி கொடுத்த விஸ்வாமித்திரருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணான்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். தாபியாம் துதௌ. வால்மீகியுடைய அழகு என்னன்னாக்க, எப்படி வேணால் எழுப்புக்கு வரும் இந்த ஸ்லோகம், எப்படி வேணால் வியாக்கியானம் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணிருக்கார். அவ்வளவு அர்த்தங்கள் துவனிக்கும்படியாக ஸ்லோகத்தை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். தாபியாம் துதௌ ததா கிருத்வா பிரணாமம் அதிதார்மிகௌ தட்சிணம் தீரமாசாத்திய. தெற்கு கரை தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது, மீதி 3 பக்கத்தையும் சரியாக ஓடின்னு இருக்கு. அதனால் தட்சிணம் தீரமாசாத்திய ஜக்மதுகு லகு விக்ரமுகு. சீக்கிரமாக மேற்கொண்டு காரியத்துக்கு பண்ணிக்கணும் கிளம்பிவிட்டா. லகு விக்ரமோ, தாமதம் பண்ணக்கூடாது. ஸ்நானம் பண்ணியாச்சா, நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சா, கிளம்பின்னு இருக்கணும். அடுத்தாப்பில் வேலையை கவனிக்கணும். அப்போ தான் தாடகாவனத்துக்கு வர அந்த தாடகையுடைய சரித்திரத்தை சொல்ல போகிறார் விஸ்வாமித்திரர். இந்த தாடகையால் இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா, இந்த வனத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய சிரமமாக இருக்குது. நீ இவ்வளோ வரம் பண்ணோம்னாள். அவள் யக்ஷ வம்சத்தில் பிறந்தவள். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான யானையுடைய பலத்தோடு இருக்காள்னு சொல்கிறேளே. யக்ஷாளுக்கெல்லாம் எப்போதுமே பலம் குறைச்சல்னு சொல்லுவா. அல்பவீர்யா யதா யக்ஷாஹ சூயந்தே முனிபுங்கவா கதம் நாக சகஸ்ரஸ்ய தாரயதி அபலாபலம். ஸ்திரீகளுக்கு அபலான்னு பேர். ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும், அதனால் அபலான்னு பேர். அந்த மாதிரி ஸ்திரீயாக பிறந்து யக்ஷ வம்சத்தில் பிறந்து இவளுக்கு என்னமா அதிகமான பலம் இருக்குதுன்னு கேட்டாள். அப்போ தான் அவள் கதையை சொல்கிறாள் விஸ்வாமித்திரர். சுகேதுன்னு ஒரு யக்ஷன். அவருக்கு சந்ததி இல்லாமல் இருந்து பிரம்மாவை குறித்து தபஸ் பண்ணாள். பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தால் சுகேதுக்கு பிறந்த பெண் தான் இந்த தாடகை. ஜம்பபுத்ராய சுந்தாய. ஜம்பனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய சுந்தனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாள் தாடகையார். அவன் அகஸ்தியத்தை போய் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டான், அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டான் சுந்தன். ஒரு ஓங்காரம் பண்ணால் சுந்தன் அழிஞ்சு போயிட்டான். சுந்தே து நிகதே ராமா சாகஸ்தியம் ரிஷி சத்தமுகு. பர்த்தாவை வரம் பண்ணிவிட்டார், அவன் பண்ண தப்பு தெரியலை. இவர் உங்காரம் பண்ணார், அழிச்சு விட்டார்னு அகஸ்தியர் மேலே ஒரே வேகத்தோடு பாஞ்சாலாம் இந்த தாடகை. அவள் பார்த்தார் அவர் அகஸ்தியர். உடனே இந்த தாடகைக்கு சுந்தன் மூலமாக பிறந்த பிள்ளைகள் தான் சுபாகு மாரிச்சாள் 2 பேரும். அந்த குழந்தைகள்லாம் பிறந்து அவள் பெரியவாள் ஆனப்படம் தான் அவன் உயிரிழந்திருக்கான். அகஸ்தியருடைய சாபத்தால் அழிஞ்சு போயிட்டான். அகஸ்தியரை போய் எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணணும்னு போனாள். உடனே ராட்சசத்துவம் பஜஸ்வேதி மாரீச்சம் வியாஜகாரசா. நியாயமாக பார்த்தா யக்ஷ வம்சத்தில் வந்தால் யக்ஷனாக இருந்திருக்கணும், ராட்சச பாவத்தை அடையணும். தன்மையான ராட்சச பாவம் இருக்கிறதுனால அவன் சரீரத்தாலே ராட்சச பாவத்தை அடையணும்னு சாபம் கொடுத்து விட்டார் மாரீச்சனுக்கு அகஸ்தியர். தாடகாமபி சப்தவான் புருஷாதி மகாயக்ஷி விரூபா விகிருதானனா இதம் ரூபம் விகாயாஷு தாருணம் ரூபமஸ்துதே. தாடகைக்கும் சாபம் கொடுத்தாராம், நீ மனுஷால் எல்லாரையும் சாப்பிட்டு புருஷாதி மகாயக்ஷி ரூபம் ரொம்ப கோரமான ரூபமாக மாறி முகமும் மாறி விரூபா விகிருதானனா இந்த ரூபத்தை விட்டுட்டு கோரமான ரூபம் உனக்கு ஏற்படட்டும்னு சாபத்தை கொடுத்து விட்டாள்.
அதனால தான் சுபாகுமாரிச்சால் ராட்சச வர்க்கத்தை வந்து சேர்ந்த அகஸ்தியருடைய சாபத்தால் அந்த தாடகையை வதம் பண்ணால் தான் இந்த இடம் முழுக்க, இந்த வனம் முழுக்க நிஷ்கண்டகமாகும், சிரமம் இல்லாமல் ஆகும். அதனால நீ பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே சுவாமி பிரார்த்திக்கிறார். ஸ்திரீ வதம் பண்ணப்படாதுன்னு க்ஷத்திரியர்களுக்கு தர்மம் இருக்குது. ஸ்திரீயை வதம் பண்ணப்படாது. நீங்கள் சொல்லிவிட்டே உங்கள் வாக்குக்கே ரொம்ப கௌரவம். எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார், என்னுடைய வாக்குக்கு என்ன கௌரவம் கொடுப்பேடோ அதே கௌரவத்தை இந்த விஸ்வாமித்திரருடைய வாக்கு கொடுக்கணும்னு, உங்கள் வாக்குக்கு அதே கௌரவம் கொடுக்கணும்னு எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்கார். எங்கள் அப்பாவுடைய வாக்கையும் நாங்கள் வேத வாக்காக நினச்சி அனுஷ்டானம் பண்ணுறோம். அதனால் நீங்கள் சொல்லிவிட்டா 3 காரணங்கள். அப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு ஒரு வார்த்தை, அப்பா சொன்ன வாக்கை வேத வாக்காட்டமாக நாங்கள் பரிபாலனை பண்ணுறோன்னு ஒரு காரணம், சுயமாக உங்களுடைய கௌரவம், நீங்கள் பெரிய பிரம்மரிஷியாக இருக்கே, உங்கள் வாக்குக்கு ரொம்ப மரியாதை. இந்த 3 காரணங்களாலையும் நீங்கள் சொன்னால் உடனே செய்ய வேண்டியதுதான். இருந்தாலும் சந்தேக நிவர்த்திக்காக கேட்குறேன். பிதுர்வச்சன நிர்தேஷாத் பிதுர்வச்சன கௌரவாத் வச்சனம் கௌஷிகஸ்யேதி. அடுத்த சொல்லம் ஆரம்பம். பிதுர்வச்சன சந்தேஷாத் பிதுர்வச்சன கௌரவாத் வச்சனம் கௌஷிகஸ்யேதி கர்த்தவியம் அவிசங்கையாக. கர்த்தவியம் அவிசங்கையா, சந்தேகம் இல்லாமல் உடனே செய்ய வேண்டியதான். இருந்தாலும் ஸ்திரீயாக இருக்காளே அப்படிங்கிறதுனால கேட்டேன்னார். அப்போ ரூபம்தான் ஸ்திரீ, ஆனால் ராட்சத பாவம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது. உலகத்துக்கு முழுக்க ஒரு க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும்னா சாதுர்வர்ண ஹிதார்த்தாய கர்த்தவியம் ராஜசூனுனா, 4 வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளும் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னா இவ்வளோ ஒத்திய வரம் பண்ணாதான் மீதி சமுதாயம் முழுக்க க்ஷேமமாக இருக்க முடியும். இது ராஜதர்ம நியுக்தானாம் ஏஷ தர்ம சனாதனா. ராஜாக்களுடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு இது தர்மம். இவர் பிரம்மரிஷியாக போயிட்டார். இவர் நினச்சா ஒரு உங்காரம் பண்ணி பர்சனம் பண்ணான்னு இருக்குது, ஸ்லோகம் இருக்குது பின்னாடி. ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் ஜெயம் வரட்டும்னு பிரார்த்திச்சார்னு இருக்குது, ஸ்லோகம் இருக்குது. ஆனால் நிகிரகம் பண்ணது சுவாமி தான். தாடகை இவர் வரம் பண்ணல, ஏன்னா இவருக்கு சுதர்மம் இல்லை. வரம் பண்ணுறது சுதர்மம் இல்லை, க்ஷத்திரியர்களுக்கு வரம் பண்ணுறது சுதர்மம். இதை மாடனாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். யாரோ ஒரு துஷ்டம், ஒரு ரவுடி, அவன் கத்தி எடுத்துன்னு ஏதோ குத்து வரான். அப்போ போலீஸ்காரன் வந்து ஷூட் பண்ணிவிட்டான்னு சொன்னாக்க அவன் இஸ் ட்ரைங் டு என்டேஞ்சர் தி பப்ளிக் பீஸ், அதனால அவனை ஷூட் பண்ணேன்னு சொன்னாக்கா இட் வில் பி அக்செப்டட். நாம் திருப்பி கத்தி எடுத்து அவனை குத்தினாக்க டோன்ட் டேக் த லா இன் டு யுவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாள். நீ போலீஸ்காரன் தான் கூப்பிடணும், நீ எதுக்காக போய் நீயா கத்தி எடுத்து கொடுத்தினாக்க யூ வில் பி ட்ரைட் அண்டர் தி ரெகுலர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி அப்ளிகபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிஎன்எஸ் நவ், பாரதிய நியாய சம்ஹிதா. அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஏதோ சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர் வச்சுருக்கா, அதனால சொல்கிறேன். பாரதிய நியாய சம்ஹிதா, அந்த சம்ஹிதாவில் என்ன செக்ஷனோ அந்த செக்ஷன் பிரகாரம் ட்ரை பண்ணிவிடுவாள். ஏன் அவன் போலீஸ்காரங்க ட்ரை பண்ணாக்க அவன் ஷூட் பண்ணால் ஒன்றும் சொல்லலையேன்னா அவனுக்கு வேலை. துஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய ஷூட் பண்ண வேண்டியது, பப்ளிக் பீஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது அவனுடைய வேலை. அதனால இஸ் எம்பவர்ட் டு டூ தட், அதனால் அவன் பண்ணால் தோஷம் இல்லை. யூ ஆர் நாட் எம்பவர்ட் டு டூ இட், அதனால் அவனுக்கு தோஷம் வரும். விஸ்வாமித்ரா இஸ் நாட் எம்பவர்டு. யாராருக்கு என்ன சுதர்மம்னு ஒன்று இருக்கணும், அவருக்கு காயத்ரி மகாமந்திரத்தை கொடுத்துருக்கலாம், சுப்பிரபாதத்துக்கு ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கலாம், பெரிய பிரம்மரிஷியாக இருக்கலாம். இந்த வதம் பண்ணுறதுக்கு இஸ் நாட் எம்பவர்ட். இது ராமன் ராஜதர்ம நியுக்தானாம் ஏஷ தர்ம சனாதனா. ராஜதர்மத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு இதுதான் சனாதனமான தர்மம், அதனால் அவசியம் செய்யணும். 2 காரணங்கள் சொன்னாலிங்க. அதாவது தஸ்மாத் ஏனாம் கிணாம் தெக்வா ஜெகி மச்சாசனாம் நிருப்பா. ஒன்றும் 4 வர்ணங்களுக்குடைய க்ஷேமத்தையும் உத்தேசம் பண்ணி இவ்வளோ வதம் பண்ணணும்னு ஒரு காரணம். நான் சொல்லிவிட்டேன், கவலைப்படாத, பொறுப்பை முழுக்க நான் எடுத்துக்கிறேன்னு விட்டேன். அதாவது விதுர நீதியில் போய் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். சில விஷயங்களெல்லாம் விரதத்துக்கு பங்கத்தை கொடுக்காதுன்னு சொல்கிற போது குரோர் வச்சனம் ஔஷதம்னு ஸ்லோகம் முடிகிறது. அதாவது கிருத்தம் மூலம் நெய்யை சாப்பிட்டா விரதத்தில் பங்கம் இல்லை, கிழங்கு சாப்பிட்டா விரதத்தில் பங்கம் இல்லை. நாங்கள்லாம் குழந்தை வளர்க்கும்போது சிவராத்திரி இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவா, இந்த சக்கரை வீட்டு கிழங்க ஒரு வெள்ளைப்பாக்கில் போட்டு உப்பு இல்லாமல் அப்படி கொடுப்பா. சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுவிட்டா. சிவராத்திரினா சாப்பிடப்படாது, அதனால் அந்த சக்கரை வீட்டு கிழங்கு ஏதோ பண்ணி கொடுப்பா, அதை சாப்பிட்டுட்டு பேசாமல் இருப்போம். அந்த மாதிரி கிழங்கு சாப்பிட்டா தோஷம் இல்லை இந்த உபவாச தினங்களில். அதுக்காக கிழங்கு நீ போட்டு ஒரு மசாலா தான் போட்டு சாப்பிடக்கூடாது. அது உப்பு இல்லாமல் உப்பு காரம் இல்லாமல் அப்படி தான் சாப்பிட்ணும், அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ணும். கிருத்தம் மூலம் ஜலம் குடித்தா தோஷம் இல்லை, பால் குடித்தா தோஷம் இல்லை, நெய் குடித்தா தோஷம் இல்லை,
அதே மாதிரி குரோஹோ ஹவிகி பிராமண காமியாச்ச குரோஹோ வசனமௌஷதம்னு ஸ்லோகம் விதுர நீதியில் இருக்குது. ஹவிஸு ரொம்ப உடம்புல வேறு எதுவுமே வாழ்க்கை ஜீரிக்காது, ரொம்ப புவர் டைஜஷனாக இருக்குது, ஏதோ ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அன்னம் தான் சாப்பிட்டாகணும்னா ஹவிஸாக பண்ணி சாப்பிடுட்டா. ரொம்ப கடைசியே சாப்பிட்டா சொல்லியிருக்கா. ஹவிஸ்னாக்க வடிக்கப்படாது. இப்போ யாருமே வடிக்கிறது இல்லை, எல்லோரும் குக்கர் தானே வைக்கிறா. பழைய காலத்தில் இந்த வெங்கலப்பாறையை வச்சு வடிச்சிருந்தாலும் வடிக்கப்படாது. இத்தனை அரிசிக்கு இவ்வளோ ஜலங்கள் தினம் சமைக்கிறதோ தெரியுமே, ஒரு திட்டமாக தெரியுமே. அந்த திட்டமாக ஜலத்தை வச்சுவிட்டா அதுக்கு தானாகவே கரெக்டாக சரியாக போயிடும். குழஞ்சும் போகாது, விரையாகவும் இருக்காது, வேணுங்கிற அளவுக்கு ஜலம் வச்சுட்டா சரியாக போயிடும். அது வடிக்கப்படாது. அது ஹவிஸ்னு பேர். நித்தியமே சிவநைவேத்தியத்துக்கு ஹவிஸாக தான் நைவேத்தியம் பண்ணுறது, குக்கரில் வச்சு பண்ணுறது இல்லை. அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுன்னு நமக்கு வேணுங்கிற அரிசியை போட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஜலத்தை விட்டுவிட்டா அதுக்கு ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் பக்கத்தில் நிற்க வேண்டாம். அது ரெகுலராக பண்ணுறவோ தெரியும். நம்ம மாட்டில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாட்டில் வச்சு ஒத்துவிட்டோம்னா ஜபங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளே மத்தியானம் பண்ணுறதுக்குள்ளே அது சரியாயிடும். அப்புறமா நைவேத்தியம் பண்ணிவிடலாம், சுவாமிக்கு பூஜையில் நைவேத்தியம் பண்ணலாம். தனுர் மாதத்தை சீக்கிரமாக பண்ணணும். தனுர் மாதத்தில் பழத்தை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணுறது, 2ஆம் காலத்தில் போய் நைவேத்தியம் பண்ணிவிடுறது, அந்த மாதிரி பண்ணி விடுறது. இந்த தனுர் மாதத்தில் வெண்பொங்கல் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கேன். முத்கான்னஸ்ய நிவேதனாத்துன்னு சொல்லி வெண்பொங்கல் காத்தால் தனுர் மாத பூஜை உஷத்கால பூஜையில் வெண்பொங்கல் அது சௌரியத்தை போல். அது என்ன சில சமயத்தில் என்ன ஆகிடும், ரொம்ப ஓவர் என்தூசியாசமானது என்ன பண்ணணும், சில சமயத்தில் தர்மத்தை மீறும்படியாக செஞ்சிடும். அந்த பத்னிக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்கா, ஏதோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது. இவன் போய் நேற்றுக்கு உபன்யாசத்தை சொல்லியிருக்கார் அவர், தனுர் மாதத்தில் போய் வெண்பொங்கல் பண்ணி ஆகணும், காத்தால் 3:30 மணிக்கு ஏந்து வெண்பொங்கல் வச்சாகணும். விரட்டிகிட்டே இருப்போம், விரட்டவே படாது, யாரையுமே விரட்டப்படாது. தானாக வந்தால் வரட்டும், வரலைன்னா ஒரு பழத்தை யார்கிட்டையும் சகாயம் தேவையில்லையே. ஆற்று பழம் வாங்கி வச்சுன்னுட்டா அதுக்கு ஒன்றும் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் தேவையில்லையே. பழமோ திராட்சையோ நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் வேற ஒருத்தர் சகாயம் தேவையில்லை. அந்த அம்மாவாக பார்த்து பண்ணானா சரி. இல்லை உனக்கு தெரிஞ்சால் நீ உனக்கு அவகாசம் வந்து 3 மணிக்கே எழுந்துவிட்டே நீ வெண்பொங்கலையும் வச்சுட்டு பூஜையை பண்ணுறதுனால பண்ணு. அவள் நல்ல வார்த்தையை சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. ஏன்னா வெண்பொங்கல் விசேஷம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறியாமான்னு கேட்கலாம். பண்ணலாம் ஆகணும்னு பின்னாடி ஷாட்டையை வச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. மிரட்டி பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப தப்பு அது. ஏன்னா எந்த தர்மமுமே வேற ஒருத்தரை அதிகாரம் பண்ணி செய்யக்கூடிய தர்மமாகாது. அன்பால் சொல்லலாம், அதிகாரம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு காலத்தால் சத்தகத்தம் போட்டு, சத்தமே போடக்கூடாது, சைலண்ட்டாக இருக்கணும். காலத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்து பூஜை பண்ணுற போது மௌனமாக பேசாமல் ஆனந்தமாக பண்ண வேண்டுமோ, அந்த பூஜையை பண்ணணுமோ. யார்த்தையும் போய் சண்டை போட்டுருந்தாக்க, பத்னிகிட்ட சண்டை போட்டேன், அதுக்கப்புறம் பூஜைக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன இருக்குது? அதனால் அவளாக பார்த்து செய்யணும். சொல்லலாம், நல்ல வார்த்தையாக சொல்லலாம். அதை போய் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு அதுக்கு தனி டைரக்டரேட் இருக்குது, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் தனியாக இருக்குது. ஆற்றுல வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் ஈவன் தோ யூ மே எம்ப்ளாயி ஆஃப் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட், ஆற்றுல வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டாலும் நடத்தக்கூடாது. இது கிரகஸ்தாசிரம தர்மம், இது சௌமியமாக இருக்கணும். இந்த கிரகஸ்தாசிரமங்கிறது சௌமியமாக இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது மாதிரி நிறைய பேரை பார்க்குறோமோ, அதனால் எப்படி தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணுங்கிறது தெரியணும். இந்த வெண்பொங்கல் காலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் முத்கான்னஸ்ய நிவேதனாத்து ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கா. சாதாரணமாக சுவாமிக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது ஹவிஸு வடிக்கிறது இல்லை, அது அன்னசுத்தி மாத்திரம் பண்ணி அப்படியே நைவேத்தியம் பண்ணுறது. அந்த ஹவிஸு விரதத்துக்கு பங்கமாகாது. ஹவிஸ்னா வெறும் ஹவிஸ் மாத்திரம்தான், வேறு எதுவுமே ஒத்துக்காதவாளுக்கு, ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதில் உப்பு புளி காரம் ஒன்றும் சேரப்படாது, வெறும் ஹவிஸ் தான். ஹவிகி பிராமண காமியாச்சா, ஒரு பிராமணன் வந்து ஏதோ கேட்டுவிட்டார் அப்படின்னாக்க, இது ஒரு ஏதோ பசிக்கிறதுன்னு கேட்டுவிட்டார் ஏகாதசினிக்கு, ஏதோ பழத்தை கொடு, வேறு பாலை கொடு, அது மாதிரி கொடு. நான் இன்றைக்கி ஏகாதசி, நான் நிர்ஜல விரதம், நான் ஜலம் கூட சாப்பிட மாட்டேன், உங்களுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லப்படாது. எதெல்லாம் ஏகாதசியில் பர்மிட்டடோ நீ நிர்ஜலமாக இருந்துட்டு போ. யாரோ ஒருத்தர் வந்து பசின்னு கேட்டுவிட்டாருன்னா டைரெக்டாக அவரை உட்காந்து வச்சு இலையை போட்டு சாதத்தை போட்டு சாம்பார் விட வேண்டாம். ஆனால் பழத்தை கொடுக்கலாம், பாலை கொடுக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஏகாதசிக்கு அனுகூலமாக இருக்க கொடுக்கலாம். ஹவிர் பிராமண காமியாச்ச குரோகோ வச்சனம் ஔஷதம். ஞானியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு, இது ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். குரு ஞானியாக இருக்கக்கூடிய குரு அவர் உத்தரவு பண்ணிவிட்டார்னா விரதத்துக்கு பங்கமாகாது. ரொம்ப ஜாகிரதையாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இப்போ தேர் ஆர் அக்கேஷன்ஸ் வேர் தேர் ஆர் மோர் குருஸ் தேன் சிஷ்யாஸ், அந்த மாதிரி இருக்குது. தன்னையே குருன்னு சொல்லிக்கிறவா நிறைய பேர் இருக்கா. அது மாதிரி சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக சொல்லக்கூடிய குருக்களும் நிறைய பேர் இருக்கா. இந்த இடத்துல வந்துட்டா போகிறோம், இந்த இடத்துல வந்துட்டா சாதம் வேண்டாம், தர்ப்பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவாள் தான் இருக்கா. அது ஏமாந்து போயிடப்படாது. அதனால தான் ஞானியான குரு அவர் சொன்னார்னா சாஸ்திர விரோதம் இல்லாமல் தான் சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட குரு சொன்னார்னா அது விரதத்துக்கு பங்கமாகாது.
ஔஷதம், மருந்து சாப்பிட்ற போது உனக்கு ஏதோ உடம்புக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, மருந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்னா அது விரதத்துக்கு பங்கமாகாதுன்னா. அதனால் விஸ்வாமித்திரருடைய உத்தரவு ஒன்றும், அது மாத்திரமில்லை சாதுர்வர்ணியத்தையும் ரட்சிக்கணும்னு ஒரு காரணம். அதோடு கூட ப்ரீசிடென்ட் கோட் பண்ணுறார். ஸ்ரூயதேகி புரா சக்ரே விரோச்சன சுதாம் நிருபா. ராமர் இன்னும் யுவராஜாவே ஆகலை, நிருப்பான்னு கூப்பிடுறார். நிருப்பா ராஜன் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். விரோச்சன சுதாம் நிருபா பிருத்திவீம் ஹந்துமிச்சந்தீம் மந்தராம் அபியசூதயத்து. ப்ரீசன் கோட் பண்ணார், 2 ப்ரீசன் கோட் பண்ணார். சூயதே வேதத்தில் இருக்க போல் இருக்கு, அந்த சூயதேகி புரா சக்ரஹா. மந்தரேன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச மந்திரம் இல்லை, அது பின்னாடி அயோத்தியாகாண்டத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம் வேறு. இவ விரோச்சனன்னு பிரஹ்லாதனுடைய புள்ள விரோச்சனன். அந்த விரோச்சனுடைய புள்ள தான் மகாபலி. அசுர ராஜாவாக இருந்த விரோச்சனனுக்கு ஒரு பெண் இருந்திருக்கா, மந்தரான்னு பேர். உலகத்தை முழுக்க துவம்சம் பண்ணணும்னு நினச்ச பொழுது அந்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய மந்திரையே வரம் பண்ணிருக்கார் இந்திரன். ஸ்ரூயதேகி புரா சக்ரே விரோச்சன சுதாம் நிருபஹா பிருத்திவீம் ஹந்துமிச்சந்தீம் மந்தராம் அபியசூதயத்து. விஷ்ணுனாச்ச புரா ராமா பிருகுபத்னி பதிவிரதா அனிந்திரம் லோகமிச்சந்தி காவியமாதா நிஷூதிதா. அதே மாதிரி இந்திரன் இல்லாமல் உலகத்தை பண்ணிடணும்னு நினைச்சால் பிருகுவுடைய பத்னி. அந்த பிருகு பத்னியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திரீயை விஷ்ணு வதம் பண்ணாள். இது மாதிரி பல பேர் ராஜபுத்திரிகி மகாத்மபிகி அதர்ம நிரதானார்யா, அதர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளை மகான்களாக இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ராஜகுமாரர்கள்லாம் வதம் பண்ணிருக்கா. அந்த தோஷம் இது. தஸ்மாத் ஏனாம் கிருணாம் தியக்த்வா ஜெகிமச்சாசனான் இருப்பா. கடைசி ஸ்லோகம் அந்த சர்க்கத்தில் கடைசி ஸ்லோகம். தஸ்மாத் ஏனாம் கிருணாம் தியக்த்வா ஜெகிமச்சாசனான் இருப்பா அப்படின்னு விட்டார். கிருணானா மனசில் இருக்கக்கூடிய கருணை, அந்த கருணையை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இவ்வளோ வதம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். சுவாமிக்கு சந்தேகம் நிவர்த்தி பண்ணி வச்சுட்டார். இருந்தாலும் மனசு கேட்கலை. ஒரு ஸ்திரீயை போய் டைரெக்டாக வதம் பண்ணதுக்கு மனசு கேட்கலை. அவள் அங்கேருந்து வரா, தாடக வரபோது சிலம்புகள் சிலம்பிடி செழித்த கடலோடும் நிலம்புக முதித்தனல் நெழுத்த குழி வேலை சலம்புக அருந்தருகன் அந்தகனுமேந்தி பிலம்புல நிலைகிரிகள் பின்தொடர வந்தாள். கம்பனுடைய பாட்டு வர மாதிரியே ஒரு பாட்டு போட்டார். பிலம்புல நிலைகிரிகள் பின்தொடர வந்தாள். இவள் வரக்கூடிய வேகத்தில், இவருடைய கால்பட்ட வேகத்தில் மலைகளெல்லாம் அப்புறப்பட்டு பின்னாடி உருண்டு வந்து தான் அப்படி வராள் தாடகையோடைய 2 கைகளையும் 5 பானங்களால் வெட்டி தள்ளினாள் சுவாமி. லக்ஷ்மணன் காதையும் மூக்கையும் அறுத்தான்னு இருக்குது. 3 இடத்துல லக்ஷ்மணன் இந்த கர்ணநாசத்தையும் 2ஐயும் சேதம் பண்ணுறது 3 இடத்துல பண்ணிருக்கார். ஒரு இடம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும். சூர்பனக விஷயத்தில் லக்ஷ்மணன் மூக்கையும் காதையும் அறுத்துட்டாருது எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே தாடகையுடைய மூக்கையும் காதையும் வெட்டியிருக்கார் லக்ஷ்மண சுவாமி 12 வயசு குழந்தையாக இருக்கிறது. அப்புறமா இந்த சூர்பனகை ஆரண்யகாண்டம் ஆரம்பம். சூர்பனகை விரூபகரணம் பண்ணது ஆரண்யகாண்டம் ஆரம்பம்னு சொல்லப்படாது. 16 சர்க்கத்துக்கு மேலே தான் 17ஆவது சர்க்கத்தில் தான் சூர்பனகை வர ஆரண்யகாண்டத்தில். அந்த ஜட்டாயு மோட்சமெல்லாம் ஆனப்புறம் அயோமுக்கின்னு ஒரு ராட்சதி வரா. அவளை காதையும் மூக்கையும் வெட்டினார் லக்ஷ்மணன் இருக்குது. 3 இடத்துல காதை மூக்கை வெட்டிருக்கார். 3 பேரும் ஸ்திரீகள் தான் லக்ஷ்மண சுவாமி பண்ணிருக்கார். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த 3ஐயும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொன்னேன். அப்புறம் காதையும் மூக்கையும் வெட்டினா கூட ஒரே சிலாவருஷம் மகத்தசிய கல்லா வீசி எறிகிறாள். அதை தன்னுடைய பானத்தால் தடுத்தாள். பார்த்தார் விஸ்வாமித்திரர், நீ இனிமேல் கருணை காட்டுறதுக்கு இடம் இல்லைப்பா. அதந்தே கிருணகாராமா, இனிமேல் நீ கருணை காட்டுறது தான் போகிறோம். சந்தியாகாலம் வரப்போகுது. சந்தியாகாலம் வந்துடுத்துனாக்க வத்தியதாம் தா வதே வைஷா புரா சந்தியா பிரவர்த்ததே ரக்ஷாம்சி சந்தியாகாலேஷு துர்தர்ஷானி பவந்திகி. சந்தியாகாலம் வந்துடுத்துனா ராட்சசாளுக்கெல்லாம் பலம் கூடி போயிடும். அவள் ஜெயிக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிளாக போயிடும். அதனால் இனிமேல் நீ அங்கே விரோபன். அவள் என்ன நினச்சார் சுவாமி, இவளுடைய கதியும் பராக்கிரமத்தையும் கண்டிப்போம், இவளை இன்எஃபெக்டிவாக வி வில் நியூட்ரலைஸ் ஹர் எபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நினச்சார். அது போராதுன்னு தெரிகிறது. இனிமேல் அவள் மேலே மேலே கல்லை தான் வீசி எறிஞ்சுன்னு இருக்கா. இவளை வதம் பண்ணாமல் வேறு வழி கிடையாது, வதம் பண்ணிடுன்னு சொன்னார். கடைசியில் ஒரு பெரிய ஒரு பானத்தால் இவளை கீழே வீழ்த்தி தாடகையை கீழே வீழ்த்தினாள். அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளெல்லாம் கொண்டாடினாலாம். இந்த தாடகை வதம் பண்ணதுனால
இந்திராதி தேவர்கள்லாம் வந்து கொண்டாடினாள். இந்த வனமானது இனிமேல் நிம்மதியாக இருக்க முடியும், பெரிய ஒரு க்ஷேமத்தை கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி இந்திரா தேவர்கள்லாம் தாடகாவதமான உடனே பகவானை கொண்டாடி விஸ்வாமித்திரை கூப்பிட்டு இந்த ராமன்ட்ட ரொம்ப பிரீதியை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி மேலே இந்த பிருஷாஸ்வர் நேதிக்கே சொன்னேன். பிருஷாஸ்வருக்கு 2 பத்னிகள் ஜெயா சுப்ரபானி மூலமாக பலவிதமான அஸ்திரங்கள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ராமனுக்கு நீ கொடுக்கணும்னு தேவர்களும் முனிவர்களும் சொல்லி அஸ்திர பிரதானம் அடுத்தாப்பில் 28, 29, 28வது சர்க்கத்தில் அஸ்திரப்பிரதானம். அஸ்திரத்தை எப்படி சம்ஹாரம் பண்ணணும்னு திருப்பி வாங்கிறது எப்படிங்கிறது 29 சொல்ல போகிறாள். மேலே 30 யஜ்ய சம்ரக்ஷணம். நாளைக்கு அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த சித்தாசிரமத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறாள். அந்த சித்தாசிரமத்துடைய சரித்திரம், வாமன சரித்திரங்கள்லாம் சொல்கிறாள். அதெல்லாம் சொல்லி யாக சம்ரக்ஷணம் நாளைக்கு முடிஞ்சால், யாக சம்ரக்ஷணம் மேலே இருக்கக்கூடிய கதை குஷவம்சத்துடைய சரித்திரம் முடிஞ்சால் நாளைக்கு ஆரம்பிப்போம். எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. धनुरनुसङ्गरणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गरसद्भटशृङ्गगतावटुके कृतचतुरङ्गबदक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कुन्दसुमबृन्दसममन्दहसितहास्यं नन्दकुलनन्दभरतुन्दरनकन्दं पूतनिजगीतरवधूतधुरितं तं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे गुरुमातपुरीशपञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नौ पठतां सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्वयं तु रतिनाथायुततुल्यदेहकान्तिः नारायण 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 मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते वासुदेवा कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं नमः।